Good morning, everyone, and welcome to the third webinar of EEREC's webinar series on seismic analysis and design of bridge structures in Nepal. My name is Dixit Babu Nepal, and I am the Managing Director at Excel Engineering Research and Education Center, and also the moderator for today. Thank you all for finding time and visiting today's webinar. Now, before we begin, I would like to welcome the advisor of EEREC, Dr. Prachand Mansar, to this webinar. He is also the Associate Professor at Department of Civil Engineering in Kathmandu University. Welcome, Prachand, sir. Thank you very much. I also would like to take this opportunity to welcome the Chairman of EEREC, Sujan Tripathi, sir. Thank you, Dixit. And Research Director, Engineer Rajendra Bohra. Welcome, Sujan, sir, and Rajendra Bohra. Thank you, Dixit. Now, I would like to introduce the presenter and the keynote speaker for today. Our keynote speaker is Engineer Sakil Manandar, Bridge Design Engineer and Deputy Team Leader at LRBSU. He has worked as a bridge expert, procurement advisor, and external procurement specialist at various national and international projects under the World Bank, ADB, Department of Foreign Employment under Government of Nepal, and many more. He has also served as a unit chief in planning, design, and quality management branch under Department of Road. By now, Engineer Manandar has been actively working in this field for more than 25 years and has been involved in overall bridge design and supervision of about 400 plus bridges. Apart from delivering procurement and bridge design trainings at various timeframes, Engineer Manandar has also been assisting in bridge-related policy document drafting. Dear Sakil, sir, we want to tell you how proud we are of you for your outstanding achievement and would like to welcome you to this webinar. Welcome, Sakil, sir. Also, it's a great pleasure for me to introduce our speaker, Engineer Biswa Balla, who is going to talk to us about the codes and practices involved in the design and bridge structures in Nepal. Engineer Balla is a senior bridge design consultant with more than 19 years of experience in civil and bridge engineering. In subsequent years, Engineer Biswa Balla worked as a bridge design engineer in LRBSU and as an associate project consultant in L&T Infra Engineering Limited. And he contributes to the enhancement of the quality of bridge design and construction in Nepal. We are glad to have you, Biswa, sir. My dear participants, please welcoming Engineer Biswa Balla. Namaste. Thank you. Today, we'll have two sessions and you will have the opportunity to submit text question to today's presenters by typing your question into the chat panel on this platform. You may send in your questions at any time during the presentation. We will collect them and address them during the question and answer session at the end of today's presentation. Now, I would like to request our presenter, Engineer Biswa Balla, sir, for his presentation. Biswa Balla, sir, the floor is yours. Okay, thank you very much. Let me start by sharing this. Thank you everyone for inviting me for this presentation. The topic for today's webinar is seismic design, analysis and design of bridge structures in Nepal. Code and practice. I'll be mostly talking about the new guideline for the seismic design of road bridges, this IRC SP 114-2018. First I'll share some photographs of some bridges in Nepal, and then I'll go on to the history of seismic provision in IRC code. In Nepal, mostly we follow the IRC codes only. So I'm talking about this history of IRC code. Then I'll share seismic provision in IRC 6-2000. Up to recent years, in working stress method, we are mostly following the seismic provision in IRC 6-2000. I'll share that. And then some bridge failures around the world, mostly the Kobe earthquake, I'll share the photograph of that. And lesson learned from the failures in the bridges, seismic failure after the earthquake event. And why update the codes? The codes need to be updated. Similarly, this seismic codes were also updated. So why the codes in general and seismic codes need to be updated? And this, what are the substantive changes in the new IRC SP 114-2018 compared to IRC 6-2000 and IRC 6-2017. That will be highlighted. And my presentation mostly is on the seismic provision in IRC SP 114-2018 guideline for seismic design of road bridges. So this
presentation is mostly focused on the seismic provision of this code. And after publication of this guideline, the seismic provision given in IRC 6/2017 is withdrawn. So seismic provision, we have to follow this guideline regarding the seismic provision for the design of bridges as per IRC code. So let me go on to the presentation. So I like to share 4 pictures of the bridges that I was involved in. These all 4 are design build bridges. This bridge is on over Trishuli River in Benighat. Similarly, this is the Das-Tunga bridge, is over Trishuli River. It's on Das-Tunga, and this is the Kotheghat bridge, this 1 kilometer bridge over Karnali River. And this is the Tamakosi bridge near Manthali. I'd like the participant to, if they have some question during the presentation, you can type in the comment. You are muted. Sorry, I'm very sorry. Eh? You just went off for only 2 seconds, probably. Okay. You were able to hear me. I thought I was muted for the whole time. Everyone can hear me now? Yes, we can hear you. Okay. During the presentation, if you have any question, you can just ask me or type in the comment box. So let me start with the history of seismic code in IRC. Not only in IRC, even in American courts also, this seismic provision before 20 years or 30 years before, there were very less attention was given to the seismic provision. I could not find this 58, 64 and 66 IRC code seismic provision, but we were mostly following IRC 6/2000. For seismic provision, only 1 page was given. I'll show you the seismic provision in IRC 6/2000. And in subsequent years, more details was given in the seismic provision in IRC codes. And now this code, full 1 guideline is given for this seismic provision. So we'll see what the seismic provisions are in IRC 6/2000, and I'm going to skip this seismic provision in IRC 6 2010 to 2017. Then I'll go to this IRC guideline for seismic design, SP 114. The IRC code has gone significant change, significant addition or significant improvement after this Woods earthquake in 2001. So in 2002, in 2002, they had interim provision in IRC 6/2000. So these includes SA over Z, I and R factors. Earlier, this SA over Z, the ductility of the structure or stiffness of the structure was not taken into account. Whether it's stiff or ductile, we have the same seismic coefficient. And this provision for dislodgement of superstructure was also added, and ductile detailing portion was also added in the interim provision in 2002. Later, this interim provision is replaced in 2008 by seismic clause considering simultaneous action. So in 3 direction seismic force, as the simultaneous action of this is considered, and near field effect is also considered, and dynamic earth pressure is considered, and hydrodynamic forces were also considered. Now I'm sharing this IRC 6/2000 provisions that I told you earlier was very seismic
guideline were not given that much importance, but here you can see that this is what we have been following only in last 2 or 3 years. We were using this IRC 2017 provision. So here, this alpha, beta, lambda is the seismic coefficient. G is this seismic mass. So alpha is the seismic coefficient depend on the zone factor. Nepal is considered on the zone 5. So this is 0.08. Beta is the importance factor. It's taken either 1 for normal bridges and 1.5 for important bridges. Lambda is the factor for soil. In most cases, this lambda will be 1. And apart from this and that table, only these clauses were there in IRC 6 2000. So these 3 clauses are still there. And just let me go to seismic forces and live load. Live load means vehicle. They will not be considered in traffic direction, but 20% will be 20% of the live load is considered when the earthquake is acting in the perpendicular direction of the traffic. And soil with liquefaction potential and excessive settlement shall be avoided unless appropriate measure is taken. This provision is this 222.8 is still there in the new guideline, but more details are there in how to calculate the liquefaction potential, and these things are given. And use of masonry or unreinforced concrete in zone 5 should be avoided. Only in temporary structure it's allowed, but in permanent structure we should not use masonry or unreinforced concrete. It has to be reinforced concrete. And this provision, if you see, parts of structure embedded in soil shall not be considered to have any seismic forces. This is changed. Now, after IRC 6 2010, actually, we have to consider that structure embedded in soil will also have this seismic forces. This is a major change, I feel, for the designers. Now, as I said, let me share this few pictures from Kobe earthquake. This is the expressway. These are very common pictures I got from the Google image search. Here you can see that this plastic hinge region, I'll talk about the plastic hinge region there. This has collapsed. So after this, the codes all over the world has changed to incorporate additional confinement of concrete and additional shear reinforcement required in this plastic hinge region. Actually, मेरो कर्सर देखिरहनु भएको छ? देखिन्छ है. So this plastic hinge region detailing is very important. It's a lot of importance is given for the detailing of this potential plastic hinge region. I'll be talking about it. And this is a dislodgement of this superstructure. You can see that this substructure, no crack is there. It's very intact. It's very strong, and nothing has happened there. Even in superstructure, nothing has happened. I mean, you don't see any cracks out there. But this superstructure has been dislodged from this substructure or bearing. So this makes it, we cannot use it, but structurally, even the concrete wise, you can see that no cracks are there. So the subsequent codal provision all around the world and in India also, they have provisions made to prevent this dislodgement of superstructure. Similarly, this still from the Kobe earthquake, these failures, you can see this is a shear failure. This we will, the codal provisions are there so that this failure doesn't occur, this shear failure or bending failure in non-plastic hinge region. So I'll be talking mostly about the plastic hinge in subsequent slides. So from the pictures also, I've explained these are the lessons learned from the past earthquake and our collapse of the structure. So curtailment of steel
from our normal analysis, we can see that wherever the moment is reducing, let's say moment is half, then we curtail half of the steel there. But now this provision said to do capacity design before doing the curtailment of steel. I'll be talking about the capacity design and the plastic ends morely in the subsequent slides. And ductile detailing is very important to prevent those collapse. Bearing is also special consideration need to be taken to the bearing. And during the seismic event, the behavior of the structure after the past earthquake event, it seems we realize that behavior not just depend on the shaking, but on the structure. By structure, I mean the ductility or stiffness of the structure. By bearing, type of bearing, soil condition, and foundation. So this is a general knowledge for the seismic design engineers, but these factors were not there in the earlier codes. Now they are there. Now those seismic provisions have been incorporated. So this is the general question we have. Like if you see on the IRC codes, up to 2000, they were not updated frequently. But after 2000, you see that they have been updated every 2 years or so. And why update codes, especially the seismic code and every code? It is a continuous process. We need to update the code on continuous interval. And as the codal provisions are practiced, we see the gap between the existing earlier practice and current state of art on the state of art of the knowledge and technology that need to be fulfilled. अब बिचमा अहिले नेपाली पनि बोलौं के अरे जस्तै पहिलाको कोड भनेको यो पुरा के भन्छ हाम्रो कन्स्टिट्युसन के चेन्जै गर्न नहुने भनेर जस्तो राखेर भएन हैन यो ड्युरिङ दैट टाइम हैन यो 5 वर्षको बेलामा हाम्रो टेक्नोलोजी र नलेज चेन्ज भएको अनुसारले अपडेट गरेर राख्नु पर्छ भनेर भन्न खोजेको हो हैन सिमिलरली R&D is a continuous process, and especially in seismic 10 years ago or 20 years ago, whatever knowledge we have, both theoretical and practical knowledge has changed, has improved dramatically. So these are updated, and the experience gained from the past earthquake also were incorporated, and feedback from professional. All these 5 points are especially relevant for the seismic code. In general, it's relevant to all the codes. Feedback from professional and experience and state of the art. That's why updating code at regular interval is always good. हामीले कोड पहिला गरिसक्यो यो यसबाट प्र्याक्टिस भइसक्यो फेरि यो अपडेट गरेर हाम्रो काम बढायो भन्ने टाइपले डिजाइनरहरूले लिनु भएन यो चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो भनेर लिनु पर्यो भनेर मेरो विचार अलिकति राखे Now what are the substantive changes in the new guidelines? This substantive changes is from the IRC 6 2017 or IRC 6 2000 seismic provisions. The concept of DB, design basis earthquake, and maximum credible earthquake is given here. And these guidelines are applicable for service life, bridge service life of 100 years and considering design basis earthquake. For maximum credible earthquake, you have to do, these guidelines are not applicable. And for service life of more than 100 years also, these guidelines are not applicable. You have to do special studies, special seismic studies for that. And as I said earlier, liquefaction potential, how to calculate the liquefaction potential, it's given in this new guideline. And hydrodynamic force, how to calculate it, these are given. Even in annex, this the workout example is also given for the hydrodynamic forces. And this is one more addition. This seismic
coefficient should not be less than 0.038 after considering SA over G, I over R. This dislodgement of superstructure, how to prevent it, those provisions are given, and ductile detailing is given more in detail. This liquefaction potential, okay, I have already said this liquefaction potential calculation is also given there. Now, after that introduction and background, I'll be talking mostly about the seismic, mainly just about the seismic provision that are there in the IRC SP 114. These are the chapters, 10 chapters there in the IRC SP 114. And I request all the bridge engineers to follow these IRC SP 114 seismic provisions. Not many, not drastic any changes from the IRC, the current seismic provision, but let me go through it. And if you have any question, we can take that in our question answer sessions. Okay, preface is already done. Let's start with the introduction. This scope, I think I've already said that, but this is applicable for 100 years design with DBE. These guidelines can also be used for retrofitting. Ductile detailing is there. So bridges having complex geometry also is addressed there. And they have mentioned in which cases they require detailed studies. They have not laid out all the steps in the detailed studies or special studies, but in which cases they need detailed studies. So hydrodynamic effect and liquefaction potential these are the scopes of the guideline. Now, in chapter 3, they talk about the conceptual design. In site selection, these 3 sites, preferably they should be avoided: near active fault, soil with liquefaction potential, and site prone to landslide. But in some cases, if we cannot avoid those sites, bridge मलाई एक ठाउँमा चाहिएको त्यहाँबाट 10 किलोमिटर टाढा बनाउन त नमिल्न सक्छ हैन. But in those cases, mitigation measures are to be taken, and preferable is bridges founded on rock. त्यसमा भयो नि हाम्रो seismic त्यो हुँदैन भन्ने हिसाबबाट these are preferable. Now, preferred structural configuration. Only fast जानु पर्यो क्या अगाडिको म त्यो गरे. So integral bridges are preferred because this help avoid unseating of the superstructure that we said and high redundancy. Seismically not preferred is suspended span resting on cantilever. This we don't do it, but we should always, we can avoid this. The less radius, straight bridges are preferred rather than the bridges with sharp curvature. The reason is the deformation are not, is unpredictable deformation and deflection will be there. Similarly, skewed bridges are not preferred. Highly skewed bridges are not preferred. Right bridges, straight bridges, or less than 30 degree bridges are preferred. Similarly, continuous bridges will be preferred because they simply supported, as we see in the earlier photograph, they can be unseated. So continuous bridges, we don't have that problem. And in seismic, we always say that low seismic mass is always better. It will have less seismic demand. Similarly, in case of substructure, wall type pier is not preferred. It doesn't say that don't design wall type pier, but they say it's not preferred. Multiple column, it's like a frame structures are preferred. Similarly, this pier with equal height and stiffness, they are preferred rather than pier having very difference in stiffness. And PCC and masonry pier, I'll say that it's not just not preferred. I'll say that you avoid unreinforced or masonry structures for in this zone 5. And seismically preferred are piers where plastic hinge
will form at the top of the foundation in the junction between the pier and the foundation. And here, piers with plastic hinge at intermediate height will avoid this. The provisions, there are seismic provisions which will help to avoid the plastic hinge at any intermediate height. At intermediate height, but only on the junction between the pier stem and the foundation, at the top of the foundation, let's say. And this should also be avoided. Pile extend up to pier cap without pile cap. Pile line continue गरेर त्यसैलाई pier stem जस्तो गर्नेहरु जस्तै हाम्रो यता पुरानो त्यो रिङ रोडहरुमा त्यो छ नि, those are not preferred. The reason is we cannot say where the plastic hinge will form on these type of structure. Next is in the conceptual design itself, time period. The time period, if it's higher, then we'll have lesser demand, seismic demand, due to a lesser value of SA/Z. So time period can be, we have to design the structure so that the time period is increased in not just in L direction, in both L and longitudinal and transverse direction. Longitudinal is the direction along the traffic, and transverse is the direction perpendicular to the traffic. So these are a few methods that can be used to increase the time period using framed substructure. Instead of cantilever substructure or wall type, we can use frame to increase the time period, and cantilever pier with equal stiffness in two principal direction. That means the circular section will have equal stiffness in all the direction, these two direction, and wall type will have very different stiffness in longitudinal and transverse direction. So circular, from seismic point of view, circular pier are preferred. When I talk about the preference from seismic consideration, there will be some other consideration due to which we cannot always have the seismically preferred solution. But for time period, consider shall be given to flexibility. In deep foundation, we should be very careful when calculating the time period. We have to calculate the time period both for maximum scour condition and no scour condition. In earlier working stress method and IRC 6-2000, we don't check for no scour condition because maximum scour condition will always be governing. But when we are using this SA/Z curve, sometimes, at many times, no scour condition will also be governing or conservative. So this need to be taken into account for both scour and non-scour condition. So now, still on conceptual design, we are talking about structural ductility now. So we need both strength and ductility. In our earlier course in working stress method, we are mostly focusing on strength only. If we increase the strength, then our structure will be safe. But now, both strength and ductility are to be considered. To give an analogy or example, during high wind, this tree and grass, let's say, tree has strength and grass has ductility, but we don't want our structure to be like the tree, which is very which is not ductile, and we don't want our structure to be very flexible or ductile like the grass. You know? So this plastic hinge location, it has to be there on the where the designer wants or where the codal provisions say. And this plastic hinge has to be designed as per the capacity design approach. We'll talk about the capacity design approach also. This, okay, in plastic hinge region, we have to have extra stirrups. The stirrups requirement from the shear reinforcement, shear condition is there, but extra reinforcement to confine the concrete and to prevent the buckling of longitudinal reinforcement. In one of the picture of the Kobe earthquake of this expressway,
that failed mainly due to these reasons. The confinement of concrete and buckling of longitudinal reinforcement was not prevented there. So, and plastic ends should be adequately detailed to avoid premature failure. So all these provisions are there given in the code itself. I have taken these words from the code itself. Now, let me introduce about this capacity design concept. Actually, I think I'll be taking a little bit more time. So, see this capacity design. This is a very good analogy for this. This chain is for this capacity design concept. In this chain, these are the links. So if one of the link is this ductile link, if we have more force, this ductile link will yield. This brittle links will not yield, but this will yield. It will not collapse or fail, but it will yield. So if we provide a ductile link at our choice, let's say, we can be assured that this will yield, not these other links. So when the structure is yielding, you can see that तपाईले कर्सर देख्न सक्नुहुन्छ है? Hello? सक्छौं सर. कर्सर देखिरहनु भएको छ है? देखिरहेको छ. So if the structure yields, the force will remain here. Force चाहिँ यो भन्दा बढी increase हुँदैन. हामीले यदि डक्टाइल नगरिकन पुरै रिजिड गर्यो अनि इलास्टिक रेन्जमा मात्र बस्यो भनेदेखि then the forces is going to increase in the elastic range. But if we allow some portion to yield by making it ductile, by making ductile detailing, the force is not going to increase. So this will not fail, but obviously the displacement will be more. यो हाम्रो displacement त बढी हुन्छ है. अब हामीले यो चाहिँ हामीले बोल्दैमा स्ट्रक्चरले त त्यस्तै बिहेभ गर्छ भन्ने त छैन हैन. तर हामीले कसरी गर्छौं त डिजाइनमा यसलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने त? मैले यो ठाउँमा यील्ड हो, यो ठाउँमा यील्ड नहु भनेर त गर्ने स्ट्रक्चर नहुने होला हैन. So how do we ensure that this will behave like this? So we use response reduction factor. When we design, when we reduce the seismic demand by response reduction factor, we are automatically using this curve. Like this is R. मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म यदि R हो भनेदेखि यो मैले 1 लियो भनेदेखि डिभाइड बाइ R गरेपछि हुन्छ हैन. सो हामीले R कति लिने भनेर भन्दाखेरि if we have done ductile detailing, we can have this R due to this ductility, we can have this R due to redundancy or due to overstrength. यो overstrength को कुरा अहिले पछि गरौँला, फेरि पनि गरौँला. Now यो ब्रिज र बिल्डिङ फ्रेम बिल्डिङ को त्यसमा फरक हुने चाहिँ in frame building we have a lot of redundancies. In bridge structure we don't have that much redundancy, so this R factor is higher in case of, if you see the codes, R factors are higher in case of building but lower in case of bridges, mainly due to this redundancy. We don't have that much redundancy in our normal bridge structures. यो कभर म पछि फेरि देखाउँला है. यो रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर भने देखे म्याक्सिमम इलास्टिक फोर्स इफ इज नट बिहेभिङ डक्टाइल बिहेभियर छैन भनेदेखि यो फोर्स हुन्छ. यदि हामीले डक्टाइल डिटेलिङ गर्ने हो यो फेरि म्युट भएछ के अरे. कति बेर भयो म म्युट भएको? 1 सेकेन्ड मात्रै हो सर. ए बीचमा कसरी म्युट हुँदैछ? मैले के पनि गरिरहेको छैन. सो यो रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर भन्ने चाहिँ हामीले रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर लिने बित्तिकै we are
using this non-linear curve, right? If you want your structure to be elastic in elastic range matra your deflection ko criteria garda aru धेरै criteria le garda कुनै conditions haruma different condition haruma we want the structure to be in the elastic range, then you are not allowed to take any response reduction factor. I mean r is equal to 1 linu parne huncha if you want to stay in this line. But if you allow or if the structure चाहिँ हामी yield हुन हामी allow गर्न सक्छौं भनेदेखि we can take this response reduction factor. We can reduce the response of the structure force by r. r भनेको यो हामी डिजाइन फोर्समा maximum fe by r गर्न सक्छौं. Now प्लास्टिक हिन्ज को कुरा गर्यो, अब प्लास्टिक हिन्ज को थोरै यो भनौं हैन. प्लास्टिक हिन्ज चाहिँ हामी कहाँ अलाउ गर्ने त? यो कोडले कहाँ अलाउ गरेको छ त? हामीले अघि भन्यौ we don't allow plastic hinge in the intermediate height. And we don't allow plastic hinge in foundation. We don't allow plastic hinge in pier cap, but we allow the plastic hinge in this location at top of the foundation. यो open foundation होस् या pile foundation होस्, यहाँ हामी allow गर्छौं. रिजनहरु छ हैन, त्यो रिजनहरु हामी पछि कुरा पनि गरौं अथवा क्वेशन आन्सरमा हामी एड्रेस गर्न सक्छौं यदि क्वेशन छ भने. This is a circular pier, right? Both direction ma hamro dimension same cha, stiffness same cha. This in case of wall type pier, we allow the plastic hinge here. त्यो यसमा जस्तै हो हैन. But in यो हाम्रो ट्राफिक जाने डाइरेक्सन हो है. मैले त्यसमा लेख्नु पर्ने यो ट्राफिक डाइरेक्सन, यो चाहिँ ट्राफिक को परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हो. हामी वल टाइप गर्दाखेरि त्यही गर्छौं. यो ठाउँमा प्लास्टिक हिन्ज फर्म नै हुँदैन. यहाँ हाम्रो मेरो स्मल डाइमेन्सन छ, यहाँ एकदम धेरै लार्ज डाइमेन्सन छ हैन. यहाँ प्लास्टिक हिन्ज फर्मै हुँदैन. मैले भन भन्दैमा प्लास्टिक हिन्ज त हुँदैन नि. सो अघिको हिसाबले हामीले यो डाइरेक्सनमा r लिन मिल्यो, यो डाइरेक्सनमा r = 1 नै लिनु पर्छ किनकि यहाँ मेरो प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुँदै हुँदैन. यहाँ यो अघिकोमा यहाँ प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुन सक्छ, हामी एलाउ पनि गर्छौं, यहाँ फर्म पनि हुन सक्छ. यहाँ हामी एलाउ गरे पनि यो फर्म हुँदै हुँदैन. सो r = 1 हामीले यहाँ लिनै पर्छ. यो रेस्पोन्स रिडक्सन को चाहिँ कन्सेप्ट अलि राम्रोसँग बुझ्नु होला भनेर है. अब यसमा म धेरै नबोलौं है. यो चाहिँ एलएनटी भनेर भने मैले लङ्गिट्युडल र ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन को मोस्ट ड्यामेजिङ हुन्छ भर्टिकल भन्दा भनेर भनेको छ. र भर्टिकल चाहिँ कुन केसमा गभर्निङ हुन सक्छ त इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ भनेर यसमा दिएको छ है. लङ स्प्यान्सहरुमा होरिजोन्टल क्यान्टिलेभर स्टाइल कुनै पनि स्पेशली केसेसहरुमा मात्र यो भर्टिकल हुन्छ. र कोडले चाहिँ के भनेको छ भने जोन 4 र जोन 5 मा चाहिँ we need to consider this vertical component of the seismic force also. So dynamic component भइहाल्यो, हाइड्रोडाइनामिक भइहाल्यो. यो च्याप्टर 4 मा आकोले मैले फेरि रिपिट गरे. म अलिकति टाइमको लागि भनेर अलि फास्ट जान थाले अहिले. नाउ यो कम्पोनेन्टहरु एड गर्नुपर्छ भनेर बीचमा हामी चेन्ज गरेको छ हैन. सो हाम्रो एक्स डाइरेक्सनमा लङ्गिट्युडल डाइरेक्सनमा अर्थक्वेक आउँदाखेरि पहिले गर्दाखेरि यो r1 मात्र लिइन्थ्यो. r1 भनेको लङ्गिट्युडल डाइरेक्सन भनेर भनिन्छ. r2 भनेको दिस इज अ ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन, r3 इज द भर्टिकल डाइरेक्सन. हामीले लोड कन्डिसन सिस्मिक डाइरेक्सन x मा हुँदाखेरि r1 मात्र लिइन्थ्यो, y हुँदाखेरि r2 मात्र लिइन्थ्यो र z मा हुँदाखेरि r3 मात्र लिइन्थ्यो. बट नाउ यो चाहिँ कम्बाइन गर भनेर भनेको छ. इन केस त्यो एक्ज्याक्टली एक्स डाइरेक्सनमा एक्ज्याक्टली y डाइरेक्सनमा त सिस्मिकको त आउने हैन होला नि हैन, अरु डाइरेक्सनबाट पनि आउन सक्छ होला. त्यसो यो कम्बाइन गर भनेछ. अनि यसलाई मैले बोल्ड गरेर याद गर्नु होला है. यो चाहिँ भेक्टर हो. सो 0.3 एड गर्ने हैन, यो r2 कम्पोनेन्टलाई मात्र एड गर्ने हो, y डाइरेक्सनको कम्पोनेन्टलाई एड गर्ने, z को लाई एड गर्ने र त्यो एड गर्ने है. अनि यसमा एड के गर्ने भन्दाखेरि अल द फोर्सेस एन्ड मोमेन्ट्स, एक्सियल फोर्सहरु, बेन्डिङ मोमेन्ट सेपरेटली एड गर्ने. नाउ SA/G भनेपछि यो कर्व पछि आउँछ होला हैन. SA/G को कर्व
SA over G भनेपछि we need to find the time period, fundamental time period of the structure. अब horizontal direction मा भयो भनेदेखि हाम्रो कोडमा यो दिएको छ हैन, for building people हैन, building engineers र seismic engineer को लागि this is k by m हो है, m by k हो भनौं, k by m भयो भने frequency आउँछ, यो time period को लागि m by k हो यो. Now m by k भन्ने बित्तिकै we need to calculate the stiffness of the structure. So stiffness चाहिँ डिटेल to नगर्ने हो भनेदेखि कोडले e र I चाहियो हैन stiffness निकाल्नलाई. e चाहिँ यो IRC 1 and 2 मा जुन देश त्यसबाट लिन मिल्छ भनेर भनेको छ र obviously यसमा हाम्रो क्र्याक हुन्छ त्यो seismic इभेन्टमा हैन, त्यही भएर क्र्याक चाहिँ 3/4 of uncracked moment of inertia लियो हुन्छ भनेर भनेको छ. Now यो हाम्रो horizontal direction को time period भयो, vertical direction को time period separately निकाल्नु पर्छ. यो चाहिँ मैले के भन्छ हामीले 2/3 of horizontal motion भनेर लिएको हुन्छ, बट यसबाट टाइम पिरियड निकालेर seismic coefficient निकालेर त्यसलाई 2/3 गर्ने हैन कि, यसबाट फेरि यो टाइम पिरियडबाट SA over G निकाल्ने अनि seismic coefficient निकाल्ने अनि त्यसलाई चाहिँ 2/3 गर्न पाइन्छ भनेर भनेको है. यो एकदम बुझ्नु होला, यो स्पेशल प्र्याक्टिसिङ इन्जिनियरहरुले एकदम बुझ्नु होला. यो this vertical component of the earthquake has to be calculated separately. Time period has to be calculated separately for to get the vertical component of the earthquake. Similarly, hydrodynamic forces को formula दिएको छ, यो C alpha h is the seismic coefficient, यो weight भइहाल्यो. This is a function of height of submerged part and radius of enveloping cylinder and hydrodynamic force को त्यो भइहाल्यो. अब seismic analysis method chapter 5 मा दिएको छ, this force based design. पहिलाको कोडहरु these used to be force based design. Now यो गाइडलाइन बाट चाहिँ हामी force based design हो, but including capacity design concepts हो है. नेक्स्ट हायर अर्डरहरु गर्दाखेरि लिनियर टाइम हिस्ट्री र परफर्मेन्स डिजाइनहरु भनेर छँदैछ. यो चाहिँ हाम्रो यो गाइडलाइन चाहिँ यो टाइम हिस्ट्री यो केसमा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ. त टाइम हिस्ट्रीको प्रोसेसहरु चाहिँ यो एडभान्स एनालाइसिस डिटेल एनालाइसिस भयो भनेर दिएको छैन. यो कोड चाहिँ मोस्टली यो फोर्स बेस्ड डिजाइन इन्क्लुडिङ क्यापेसिटी डिजाइन कन्सेप्टमा गएको छ है. व्हाटएभर एनालाइसिस मेथड इज देयर, आवर अल्टिमेट गोल इज no damage in earthquake by adopting most recent and proven technology. नै most recent मात्र भएर भएन, एकदम खतराको टेक्नोलोजी भएर भएन हैन, प्रुभन हुनु पर्यो. because our bridges are the lifeline structures हैन, यो प्रुभ गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टली अथवा एक्चुअल प्र्याक्टिसमा प्रुभ गर्नु पर्यो. नाउ मेरो टाइम कति बाँकी छ एकचोटी भन्न मिल्छ? हेलो, पुणे 11 भयो. You can take like 15 more minutes. Okay, 15 more minutes है त, म त्यसै भयो. Now त्यही भएर यो टेबलमा I'll not go that much detail into this table. अघि नै भनेको कुराहरु कुन केसेसहरुमा we can use seismic coefficient method. ESM भनेको seismic coefficient method हो. कुन केसमा चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड र कुन स्पेशल केसेसहरुमा टाइम हिस्ट्री अनि कुन केसेसहरुमा यो भन्दा स्पेशल केसमा टाइम हिस्ट्री विथ साइट स्पेसिफिक स्टडी गर्नुपर्छ भनेर यसमा दिएको छ नै. टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दा म गइन. नाउ ESM भनेर हाम्रो seismic coefficient मेथड हो. यो हामीले पहिलेदेखि युज गरिरहेको मेथड हो. जस्ट बिल्डिङमा त यो पहिलेदेखि युज गरेको थियो अनि हामीले ब्रिज डिजाइनमा चाहिँ रिसेन्टली मात्र युज गर्न थालेको हो. यसमा खाली एउटा भनेको यो SA over G. SA over G डिपेन्ड्स अन द टाइम पिरियड हैन. अनि यो seismic coefficient मेथडमा यो पोर्सन चाहिँ हामीले युज गर्न पाउँदैनौं. इफ टाइम पिरियड इज लेस देन 0.5 or so, we have to take SA over G as 2.5. And if you are not calculating the time period, you have to take SA over G as 2.5 है. अनि अर्को एउटा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेको 1, 1.2 र 1.5 ले चाहिँ यो त्यतिकै र्यान्डमली लिएको हैन, यो रिटर्न पिरियड हिसाब गरेर लिएको हो हैन. हाम्रो
इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चरहरू 1.2 र भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर भनौँ न अहिलेकोलाई त्यसलाई चाहिँ 1.5 नर्मललाई चाहिँ 1 लिऊ भनेर भनेको छ यो रिटर्न पिरियडको हिसाबले लिएको यो 1.2 र 1.5 आएको जोन फ्याक्टर हामीले 0.36 लिने भइहाल्यो देन दिस SA/G इज अ फंक्सन अफ टाइम पिरियड यो कर्वमा देखाएको छ एन्ड अल्सो अन द टाइप अफ सोइल जस्तै हार्ड रकहरू भयो भनेदेखि हाम्रो SA/G थोरै कर्व छ अब रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरमा इट्स 3 है where plastic hinge is allowed to form or can form allowed to form and can form भनेर भन्नु पर्यो है अब मैले अलाउ गर्ने तर फर्मै नहुनेमा त्यो भएन we can take 3 and यो अहिले पनि भने वल टाइप पियरमा ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले r = 1 लिनै पर्यो r = 3 हामीले डिभाइड बाइ 3 गर्न पाएन यो r चाहिँ यसरी स्पेशली प्र्याक्टिसिङ इन्जिनियरहरूले बुझ्नु होला हैन डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले r राख्नु भएन अनि इलास्टोमेरिक बेयरिङमा हामीले r लिन पाइएन r लिन पाइएन भने r 0 नलिनु होला इन्फाइनाइट आउँछ है r = 1 लिनु होला ओके यो मैले अघि पनि भने r = 1 लिएपछि दिस स्ट्रक्चर विल रिमेन इन द इलास्टिक रेन्ज भनेपछि त्यसमा प्लास्टिक हिज हाम्रो फर्मै हुँदैन हामीले r = 1 लिएपछि त्यहाँ प्लास्टिक हिज फर्म नहुने भइसकेपछि वी डोन्ट ह्याभ टु डु डक्टाइल डिटेलिङ इन द्याट केस डक्टाइल डिटेलिङ भनेको हाम्रो एक्सपेन्सिभ हुने भन्दा पनि त्यो रिइन्फोर्समेन्ट धेरै भएर त्यो रिइन्फोर्समेन्ट कन्जेसनहरू हुन सक्छ हैन त्यही भएर इफ डक्टाइल डिटेलिङ इज नट रिक्वायर्ड वी डोन्ट डक्टाइल डिटेलिङ चाहिँ नगर्नु होला भनेर भन्छु है यो r = 1 हुने स्ट्रक्चर r = 1 लिनु भएको छ अथवा जुन केसमा चाहिँ प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुँदैन त्यो ठाउँमा r = 1 लिनु पर्यो r = 1 लिनु पर्यो अनि डक्टाइल डिटेलिङ इज म्यान्डेटरी है यो डक्टाइल डिटेलिङ भएन भनेदेखि हामीले पास्ट अर्थक्वेकमा जस्तो फेलियर भन्नु देखाएको छौँ त्यस्तै फेलियर हुन सक्छ भनौँ हुन्छ भनौँ नाउ त्यसपछिको अलि हाइट पियर हाइट एकदम बढी हुँदाखेरि अथवा स्प्यान एकदम बढी हुँदाखेरि कन्टिन्युअस ब्रिजहरुमा हामीले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड गर्ने भनेका छौं हैन कोडले चाहिँ यसलाई ERSM भनेर लेखेको छ है सिस्मिक कोएफिसिएन्टलाई ESM भनेको छ यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमलाई ERSM भनेको छ कन्भेन्सनल यो कन्टिन्युअस ब्रिजहरु पियर हाइट डिफरेन्स भएको र कर्वेचर धेरै भएकोमा हामीले युज गर्न पायो यो युज गर्नु पर्यो अनि रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा चाहिँ वी क्यान युज दिस वी डोन्ट ह्याभ टु युज दिस त्यही भएर यो कर्व याद गर्नु होला इफ यु आर डुइङ सिस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड सिस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड र रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथडमा डिफरेन्स एकदम सिम्पल एउटा डिफरेन्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हामीले एउटा मात्र फन्डामेन्टल टाइम पिरियड मात्र लिन्छौं यसमा फर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी मात्र लिन्छौं यसमा चाहिँ हामी अरु फ्रिक्वेन्सीहरु अरु मोड्सहरु पनि लिन्छौं र मोडलाई हामी कम्बाइन गर्छौं यसमा आउँछ लम्प पास सिस्टमबाट गर्नु पर्यो M1 M2 M3 भनेर हामीले यो सिस्मिक टेस्टमा देखेको हुन्छौं यो मोडलहरु चाहिँ रिप्रेजेन्ट यो सुपरस्ट्रक्चर बियरिङ सबस्ट्रक्चर र फाउन्डेसनको पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो कस्तो खालको हामीले त्यहाँ राख्दै छौं त्यस्तो खालको हामीले मोडलिङमा गर्नु पर्यो हैन अघि हामीले कुरा गरेका थियौं यो टाइप अफ बियरिङमा डिपेन्ड हुन्छ स्ट्रक्चरको रेस्पोन्स र फाउन्डेसनहरुमा नि डिपेन्ड हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले मोडल गर्नु पर्यो र नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र मोड शेप्सहरु हामी त्यसबाट निकाल्न हामी सफ्टवेयर निकाल्न सक्छौं हैन देन दोज रेस्पोन्सेस डिफरेन्ट मोडको रेस्पोन्सेसहरु हामी कम्बाइन गर्न सक्छौं CQC र अर्को least square there are some methods to combine this CQC is one of them त्यसपछि बेस शेयर भ्यालु जो रेस्पोन्स फ्याक्टर मात्र भन्ने SRS मैले त्यो SRS बिर्से CQC र SRS है त्यो कम्बाइन गर्न सक्छौं these are only required for response spectrum method नै जुनमा चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्सहरु हुन्छ अगाडि SRS र CQC है यति भनेर मैले यो च्याप्टर त्यो गरे हैन त्यसपछि दिस इन ब्रिज वीक कलम एन्ड स्ट्रङ बीइङ कन्सेप्ट इज फलोड अब यो कोडेमा लेखेको छ है मलाई चाहिँ यो वीक र स्ट्रङ भन्ने वर्डहरु त्यति मलाई
त्यति मलाई मन पर्दैन भन्नु अथवा एप्रोप्रिएट लाग्दैन भनेर भन्नु यो खास भन्न खोजेको चाहिँ व्हाट डु यु मिन बाइ वीक कलम व्हाट डु यु मिन बाइ वीक एन्ड व्हाट डु यु मिन बाइ स्ट्रङ भनेर आउँछ हैन यसमा वीक भन्नाले where we allow plastic hinge to form where we allow structure to yield त्यसलाई वीक भनेर भनेको है यो वीकको डेफिनेसन चाहिँ द कलममा हामीले अघि पनि कुरा गर्यौं हामीले कलम टप अफ द फाउन्डेसनमा त्यो कलम र फाउन्डेसनको जोइन्टमा त्यहाँ हामी प्लास्टिक हिन्ज फर्म अलाउ गर्न सक्छौं भनेर भनेको यो वीक कलम भन्नाले नत्र यतिकै हेर्दा त म किन एउटा वीक एउटा स्ट्रङ बनाउने म दुईटै स्ट्रङ बनाउँछु भनेर भन्न सक्छौं नि हैन हामी लेमनले अथवा इभन इन्जिनियरहरुले बट यो डेफिनेसन चाहिँ वीक भन्ने बित्तिकै we allow plastic hinge to form or अझ त्यो भन्दा नि सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा we allow the structure to yield and strong भन्ने बित्तिकै we don't allow the structure to yield that element of the structure to yield भनेपछि बीममा हामीले r is equal to कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ कसरी गर्ने भन्दाखेरि बीमलाई हामीले सधैँ r is equal to 1 मा डिजाइन गर्नु पर्यो र यो कलमको पनि जुन ठाउँमा हामी प्लास्टिक हिन्ज अलाउ गर्छौं अथवा प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुन सक्छ अथवा अलाउ गर्छौं त्यहाँ हामीले r is equal to 3 लिन पाए अघि मैले r को टेबल देखाएको थिए 3 र 1 मात्र थियो है त्यही भएर मैले 3 1 भने r को ठाउँमा यो त्यही अघिको फेरि प्लास्टिक हिन्जकै कुराहरु आयो मैले प्लास्टिक हिन्जको धेरै इम्पोर्टेन्स भएकोले गर्दा धेरै ठाउँमा आयो धेरै च्याप्टरहरुमा यो प्लास्टिक हिन्जको मेन्सन छ हैन नाउ क्यापेसिटी डिजाइनको कुराहरु पनि यहाँ पछि छ कसरी क्यापेसिटी डिजाइन गर्ने भन्ने कुराहरु छ हैन नाउ डिजाइन एस्पेक्टमा हामीले भन्यौ स्ट्रेन्थ एन्ड डक्टिलिटीलाई दुईटैलाई इम्पोर्टेन्स दिएको छ र एनर्जी डिसिपेसन कुराहरु पनि छ हैन एनर्जी डिसिपेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इनइलास्टिक प्लास्टिक हिन्जको इनइलास्टिक एक्सनबाट हुन्छ र क्यापेसिटी प्रोटेक्टेड रिजन भनेर हामी पछि पनि त्यो कुरा गरौँला यो चाहिँ केमा कुरा आयो भन्देखि हामीले अरु ठाउँमा प्लास्टिक हिन्ज फर्म नगर्ने प्लास्टिक हिन्ज फर्म प्रिडिटरमाइन्ड लोकेसनमा गरेपछि अरु ठाउँमा हामी प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुनबाट एभोइड कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि हामी यो क्यापेसिटी प्रोटेक्सन रिजन भनेर त्यो गर्छौं हैन क्यापेसिटी डिजाइनको कन्सेप्टमा आउँछ यो ल अब क्यापेसिटी डिजाइन कुरा हैन यसमा प्लास्टिक हिन्ज यसैलाई भनौं यो प्लास्टिक हिन्ज लोकेसनमा डक्टाइल डिटेलिङ गर्नु पर्यो र अरुहरुको चाहिँ हामी स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्यो भनेर यो ओभरस्ट्रेन्थको कुरा म फेरि गर्छु भनेर भनेको थिएँ पछि पनि आउँछ है हाम्रो जति मोमेन्ट आउँछ त्यो मोमेन्ट इन्क्रिज गर्ने त्यो फोर्सेसहरु इन्क्रिज गरेर त्यसको लागि डिजाइन गर्ने हामीले त्यो डिजाइन गरिसकेपछि वी विल इन्स्योर दैट प्लास्टिक हिन्ज विल नट फर्म देयर है यसमा आयो बोलिसकेपछि वर्ड आउँदो रहेछ है एनीवे यो ओभरस्ट्रेन्थ इन लोकेसन एडजेसेन्ट टु प्लास्टिक हिन्ज यिनीहरु यिल्ड हुन दिनु भएन हामीले है अनि शियरहरु पनि एडिसन गर्छौं हामी अब ओभरस्ट्रेन्थ फ्याक्टर भन्ने कुरा है यसमा ओभरस्ट्रेन्थ जस्तै मैले चाहिँ यो 1000 भनौं 1000 किलोन्युटन मिटरमा यिल्ड हुन्छ भनेर भन्यो मोमेन्टको मात्र कुरा गरौँ सिम्पल तर यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेको अथवा डिजाइन गरेको भन्दा स्ट्रङ भएर यो 1200 मा यिल्ड हुने भयो भनेदेखि यो एडिशनल 200 भनेको हामीले ओभरस्ट्रेन्थ भनेर भन्छौं हैन सो दिस नीड्स टु बी डिजाइन फर दैट ओभरस्ट्रेन्थ है यो जुन प्लास्टिक हिन्ज रिजन छ नि त्यो हामीले जस्तै उसको स्ट्रेन्थ त्यो भन्दा बढी भयो भनेदेखि पछि देउला हैन वी डिजाइन द प्लास्टिक हिन्ज reason for this but during construction or during construction भनौं actual structure चाहिँ यो भन्दा स्ट्रङ भएर यहाँ आयो अथवा यहाँ आयो भनेदेखि मेरो फोर्स त बढ्यो नि सो दिस इज द ओभरस्ट्रेन्थ है यो ओभरस्ट्रेन्थ ओके म यहाँबाट सुरु गरौँ मैले यसको लागि डिजाइन गरेँ तर एक्चुअल स्ट्रक्चरको स्ट्रेन्थ बढ्यो अथवा जस्तै हाम्रो कङ्क्रिटको ग्रेड पनि हामीले M30 भनेर लोअर 5% भनेर लिन्छौं हैन तर एक्चुअलमा त मीन हुन सक्छ नि
स्ट्रेन्थ हामीले जति क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ हाम्रो M30 भए पनि त्यसको M ग्रेड बढ्न सक्छ हैन त्यसपछि यसमा यो ओभरस्ट्रेन्थ यो ओभरस्ट्रेन्थको लागि यसको लागि डिजाइन गर्नु पर्यो हामीले यो चीजहरु यो प्लास्टिक हिन्ज सँगैको चीजहरु अब ओभरस्ट्रेन्थ केले हुन्छ त भनेर यहाँ लेखेको छ हैन मैले मेटेरियल प्रपर्टिजहरु इन्क्रिज हुन सक्छ हैन डाइमेन्सनहरु हामीले राउन्ड अफ गर्दाखेरि हायर राउन्ड अफ गर्छौं रिइन्फोर्समेन्टहरु पनि हामीले कति डिजाइनबाट आएको त्यो भन्दा बढी राख्छौं र यो प्लास्टिक हिन्जमा चाहिँ हामीले स्पेशली कन्स्ट्रक्सनमा पनि त्यो हेर्नु पर्यो हामीले यो चीजहरु त ड्राइङमा आउँछ हैन ड्राइङमा जस्तै 10 वटा डन्डी भनेर भनेको छ त्यो एक्चुअल कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि म बलियो बनाउँछु भनेर 15 वटा 20 वटा डन्डी राख्यो भनेदेखि यो भएन यो प्लास्टिक हिन्जको त्यसमा भएन we are increasing the forces in the adjacent region है त्यही भएर यो चीज चाहिँ स्पेशली सिस्मिक डिजाइनमा हो है यो डक्टिलिटी त्यो भरको कुरामा हामीले जति डिजाइन गरेका हुन्छौं स्ट्रेन्थ र स्टिफनेस त्यो भन्दा बढी स्टिफनेस चाहिँ गर्नु भएन स्पेशली प्लास्टिक हिन्ज रिजनमा अब ओभरस्ट्रेन्थ कति राख्ने त हामीले त्यो भन्दा बढाउ भनेर अलिकति बढाउ भनेर त भएन हैन कोडहरुले अथवा एज अ इन्जिनियर कति बढाउने भन्दाखेरि यो कंक्रीट मेम्बरहरुमा 1.35 35% बढाउने यो फोर्स लाई 35% बढाएर यो हामीले यो लोड निकाल्ने भयो र मैले स्टीलको लेखा छैन स्टीलमा चाहिँ 25% भनेर भनेको छ है सिमिलरली शियर फोर्सको अघि मैले धेरै कुरा गरिन यो शियर फोर्स पनि हामीले इन्क्रिज गर्नु पर्यो डिजाइन शियर फोर्स भनेर भनौं अहिलेको लागि डिजाइन शियर फोर्स पनि हाम्रो हाइट र त्यसमा डिपेन्ड हुने गरी यो बढाउनु पर्ने हुन्छ यो क्यापेसिटी डिजाइनमा यो कम्पल्सरी चीजहरु है यसमा पनि मैले धेरै टाइम नभएकोले म यसमा गइन है अघि मैले भनेको कुराहरु नै हो यो है यो हाम्रो डिजाइन मुभमेन्ट हो यसलाई हामीले ओभरस्ट्रेन्थले मल्टिप्लाई गर्यौं अनि त्यसपछि यो कर्वमा जुन हुन्छ यो दिस इज द लेन्थ अफ द प्लास्टिक हिन्ज हामीलाई लेन्थ किन चाहियो त प्लास्टिक हिन्जको भन्दाखेरि यो लेन्थमा हामीले डक्टाइल डिटेलिङ गर्नु पर्यो एकदम प्रपरली डक्टाइल डिटेलिङ गर्नु पर्यो अनि यो यसको हामीले डिजाइनमा जति हामीले यसलाई स्ट्रेन्थ दिएको छौं अथवा हाम्रो स्टिफनेस जति दिएथ्यौं त्यो भन्दा बढी स्टिफनेस गर्न भएन त्यो भन्दा बढी स्टिफ गर्यो भनेदेखि यो सिस्मिक डिमान्ड बढ्छ यसले सिस्मिक फोर्स बढी एट्र्याक्ट गर्छ भनौं अथवा सिस्मिक डिमान्ड बढ्छ भनौं यसको स्टिफनेस हामीले डिजाइनमा भन्दा बढायौं भन्ने है यो कन्स्ट्रक्सनमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यदि कन्स्ट्रक्सनमा केही त्यो भयो भने यो डिजाइनमै ब्याक एन्ड फोर्थ गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा मेन मैले भन्न खोजेको हामीले बढाउनु भएन डन्डी बढाउनु भएन सेक्सन बढाउनु भएन डिजाइन भन्दा भाइ यति भनेर यो अनि यो यहाँ प्लास्टिक हिन्ज भयो यहाँ चाहिँ हामीले प्लास्टिक हिन्ज फर्म नगर्ने भनेर भनेका छौं यहाँको मात्र कुरा गरौँ सुपरस्ट्रक्चरको कुरा गरिहाल्यो यो प्लास्टिक हिन्ज हामीले सुपरस्ट्रक्चरमा फर्म हुन दिने नै हैन हाम्रो यो ओके प्लास्टिक हिन्जको कुरा किन भन्ने कुरा हामी पछि अरुमा छलफल गरौँ न बट प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुन नदिने हामीले सुपरस्ट्रक्चरमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि R=1 लिने क्यापेसिटी डिजाइन प्रिन्सिपल भनेर R=1 लिए पनि हामीले ओभरस्ट्रेन्थले मल्टिप्लाई गर्ने भनेका छौं त्यही हो क्यापेसिटी डिजाइन प्रिन्सिपल भनेको अनसिटिङ प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो त सबस्ट्रक्चरमा नम्बर अफ सबस्ट्रक्चर भयो हैन कतिवटा पियरहरु भनेर त फिक्स्ड हुन्छ त्यो फिक्स्ड पियरहरुले सिस्मिक फोर्सहरु शेयर गर्छ सुपरस्ट्रक्चर सिस्मिक फोर्सहरु हामीले प्रिडिटरमाइन लोकेसन यो धेरैचोटी भन्यौं र शेयर फेलियर हामीले शेयर फेलियर सधैं सडन हुन्छ वी अलवेज इन एनी स्ट्रक्चर वी अभोइड द शेयर फेलियर वी शुड अभोइड द शेयर फेलियर इट्स अ सडन फेलियर हुन्छ है बेयरिङ को केसमा चाहिँ द सिस्मिक फोर्स इज ट्रान्सफर्टेड फ्रम सुपरस्ट्रक्चर टु सबस्ट्रक्चर बाइ बेयरिङ हो है बेयरिङ क्यापेबल अफ विथस्ट्यान्डिङ होरिजोन्टल फोर्सेस बेयरिङ फेल हुनु भएन फेरि सुपरस्ट्रक्चरमा सिस्मिक फोर्स आयो त्यो बेयरिङले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो बेयरिङै फेल भयो भनेदेखि त हाम्रो ब्रिज फेलियर भएको हिसाबले युज गर्न सकिदैन भनौं सुपरस्ट्रक्चर फेल छैन सबस्ट्रक्चर फेल छैन बट बेयरिङ फेल भयो भने हामी युज हुँदैन देन फाउन्डेसन it's also to be designed by multiplying with overstrength factor
है हामीले ओभरस्ट्रेन्थ फ्याक्टर कुरा गरिसक्यौँ कङ्क्रिटको केसमा 1.35 ले मल्टिप्लाई गरिदिने R डिभाइड बाइ R3 लिँदाखेरि हामीले सिस्मिक फोर्स डिभाइड बाइ 3 गर्न पाइयो त्यसपछि त्यो फोर्सबाट हामीले कलम डिजाइन गर्न पाइयो तर यो फाउन्डेसन डिजाइन गर्दाखेरि त्यो फोर्स मल्टिप्लाइड बाइ 1.35 गर्न पर्यो डिभाइड बाइ 3 गर्न पाइयो तर फाउन्डेसन डिजाइन गर्दाखेरि त्यसलाई मल्टिप्लाइड बाइ 1.35 गर्न पर्यो भनेर भनेको यो अनि त्यसरी मैले ओभरस्ट्रेन्थले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि वी विल एज अ डिजाइन सिटमा अन पेपर इट विल रिमेन इन इलास्टिक अब इलास्टिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर फर्दर चेक गर्नु परेन हैन त्यसमा अनि लिक्विफ्याक्सन कुरामा लिक्विफ्याक्सन डेप्थ लिक्विफ्याक्सन पोटेन्शियल मात्र निकालेर भएन लिक्विफ्याक्सन डेप्थ कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो त्यसपछि त्यो डेप्थ भन्दा हामी तल फाउन्डेसन जानु पर्यो ओपन फाउन्डेसन होस् अथवा पाइल फाउन्डेसन होस् है डिजाइन अफ ब्रिज कम्पोनेन्टहरु भइहाल्यो यिनीहरु भइसक्यो हैन डिजाइन अफ बियरिङको पनि कुरा गरेछ र सिस्मिक कनेक्सन्सहरु सक ट्रान्समिसन युनिट हो यो एसटीयू अब यो च्याप्टर 9 भनेको लास्टै होला डक्टाइल डिटेलिङको कुराहरु यो भनिसके है डक्टाइल प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुने ठाउँमा डक्टाइल डिटेलिङ गर्नै पर्छ अनि ओके एउटा चाहिँ प्लास्टिक हिन्ज हामीले कहाँ फर्म गर्ने त्यही ठाउँमा फर्म गर्ने भनेर किन भनेको भन्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो रिपेयर वर्क गर्न सजिलो हुन्छ जस्तै फाउन्डेसनमा पाइल फाउन्डेसनको तल जमिन भन्दा धेरै तल छ भनेदेखि त्यहाँ प्लास्टिक हिन्ज फर्म भएको छ अनि पछि रेट्रोफिटिङ गर्नु पर्यो रिपेयर गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले सक्दैनौं अथवा हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ सुपरस्ट्रक्चरमा फर्म भयो भनेदेखि पनि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ हैन अगाडि नै भए पनि त्यो वर्किङ कन्डिसनमा ल्याउनलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामीले सुपरस्ट्रक्चरमा फर्म नहुने भनेर भनेको बट दैट जोइन्ट त्यो जोइन्टमा सजिलो पनि हुन्छ अनि अर्को सबभन्दा म्याक्सिमम मोमेन्ट हुने ठाउँ पनि त्यही हो त्यही भएर त्यसलाई हामीले प्लास्टिक हिन्ज पोटेन्शियल प्लास्टिक हिन्ज फर्म भनेर राखेको हो र डक्टाइल डिटेलिङको चीजहरु IRC 1 और 2 मा छ नर्मल डिटेलिङ भनेर छ त्यसपछि डक्टाइल डिटेलिङ भन्ने सेपरेट च्याप्टर छ त्यो भन्दा एडिसनल थपेको उले भनेको पियरमा कलममा मिनिमम रिइन्फोर्समेन्ट उनीले 0.8 भनेको छ होला मिनिमम रिइन्फोर्समेन्ट 1% राख्नै पर्यो जहाँ प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुन्छ हामीले प्लास्टिक हिन्ज फर्म नहुने ठाउँमा 1% राख्नु जरुरी छैन त्यो IRC 1 और 2 ले भने जति राखे पनि भयो अनि कंक्रीट ग्रेड M30 हुनु पर्यो अब हाम्रो ब्रिज डिजाइन गर्नेहरुलाई चाहिँ मैले एकदम यो सजिलो चीज अनि यो अहिले भोलि देखि नै गरे हुने चीज भनेको चाहिँ तपाईले M30 भन्दा कम ग्रेडको कंक्रीट युजै नगर्नु होला पहिला पहिला हामीले M20 गरेर गर्थ्यौं अहिले त M25 भनेर यो 1 और 2 ले नि भनेकोले गर्दा 25 गरे जस्तो छ बट M30 भन्दा कम ग्रेडको कंक्रीट युज नगर्नु होला भनेर भन्छु है यो म्यान्डेटरी चाहिँ कुनमा छ यो दुईटा भन्देखि जहाँ प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ म्यान्डेटरी हो अरु ठाउँमा पनि गर्न भए हुन्छ भनेर भन्न खोजेको मैले नाउ यो डिटेलिङको कुरामा हामीले डिटेलिङ यसरी गर्नु पर्यो कि एउटा रिजन हाम्रो डक्टिलिटी इन्क्रिज गर्ने हो हैन अनि अर्को चाहिँ कन्फाइनमेन्ट गर्ने हो हामीले कंक्रीटलाई कन्फाइन गर्ने त्यो कंक्रीटलाई कन्फाइन गर्नलाई पनि हामीलाई त्यो स्ट्रक्चरहरु चाहियो यो सबै स्ट्रक्चरहरुमा एप्लिकेबल हुन्छ है यो हामीले अहिले मेनली मैले भनेको ब्रिजको पियरहरुमा हो यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तपाईले एकदम देख्नु भयो होला एकदम फेमस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो 0.002 अनि 0.0035 हो यो अनकन्फाइन्ड कंक्रीटको केसमा हामीले बीम डिजाइनहरु सबै यसबाट गर्छौं अब प्लास्टिक हिन्ज फर्म भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको धेरै हुन्छ भनेर भनेका छौं त्यसमा हैन त्यो केसमा हामीले यदि कंक्रीटलाई कन्फाइन गरेको छौं भनेदेखि यो FCMC भनेको कन्फाइन कंक्रीटको स्ट्रेन्थ हो यो FCM भन्दा बढी हुन्छ तर मलाई यसमा स्ट्रेन्थको I'm not that much concerned with the strength, but I'm more concerned with this. हाम्रो स्ट्रेन चाहिँ 0.035 मा अथवा 0.35% स्ट्रेनमा फेल हुँदैन
10 times 20 times बढी स्ट्रेन लिन सक्छ यदि कन्फाइन कङ्क्रिट हो भनेदेखि। सो प्लास्टिक हिन्ज रिजनमा हामीले कङ्क्रिट कन्फाइनमेन्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ यो सबै गर्नु पर्यो हैन। यो केसमा यसमा नजाउँ। यो कन्फाइन केले गर्छ त भन्दाखेरि मेनली स्टेरअप्सहरुले गर्छ। अब यो सर्कुलर कलमको केसमा हामीले जुन स्टेरअप राख्छौं नि यो एउटा डन्डीमा यसरी अड्काएर भएन 30 टाइम्स डाई अफ बार गर्नु पर्यो। अब यो 10D गर्ने हुक गर्ने त सबै बिल्डिङहरुमा हामीले थाहै छ हैन। हामीले त्यो कलमहरुमा गरेको छौं। यतिकै गर्दाखेरि एउटा कुरा गर्न मन लाग्थ्यो। एउटा मैले बाहिर काठमाडौँमा हैन काठमाडौँ बाहिर एउटा बिल्डिङ बनाएर देखाएको थिएँ हैन। त्यो कङ्क्रिटको कलमहरु हामी जनरली ब्रिज डिजाइन गर्ने ब्रिज इन्जिनियरहरुले यो बिल्डिङको डन्डीहरु हेर्दाखेरि एकदमै कम जस्तो लाग्छ कि कति कम डन्डी राखेको भने जस्तो। त्यसमा मलाई नै बढी राखेको गरेर राखेको थियो कलममा डन्डीहरु। बट यो 10D राखेकै थिएन। यो झन्झनै जिरै थियो। सो द्याट इज काइन्ड अफ वेस्ट जस्तो मलाई लाग्थ्यो हैन। बट त्यो जस्ट प्रसंगवश आयो यो। बट यो प्लास्टिक हिन्ज रिजनमा है दिस इज नट निडेड फर अल। R=1 गरेर डिजाइन गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईलाई यो चाहिएन 30 डिग्री। हाम्रो नर्मल डिटेलिङ गरे पुग्यो। बट प्लास्टिक हिन्जमा चाहिँ यो डिटेलिङमा चाहिँ स्पेशली यो स्टेरअप्सको डिटेलिङमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। त्यो ड्राइङ गर्दाखेरि ड्राफ्टम्यानहरुले ड्राइङ गरेको राम्रोसँग चेक गर्नु होला है। इन्जिनियरहरुलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको। यो सेक्सन 17 चाहिँ डक्टाइल डिटेलिङ हो यो IRC 1 and 2 को। नाउ कलममा हो है। अब कलममा यो अलिकति हेर्नु होला। यो 1 and 2 मा पनि छ त्यो पनि छ हैन। यसमा म एक दुईटा कुराहरु भन्छु हैन। यो 10D हरुको कुरा त भइहाल्यो। एभ्री अल्टरनेट लंगिट्युडनल बारलाई यो स्टेरअप्स अथवा हुकले त्यो गर्नै पर्यो। एउटा स्टेरअप्स अथवा एउटा हुक चाहियो एभ्री अल्टरनेट बार यसमा वालमा। इभन यसमा पनि एभ्री अल्टरनेट बार चाहिँ हुक हुनु पर्यो। बट obviously यसमा डन्डी धेरै भन्दा पनि मैले अघि पनि भने रिइन्फोर्समेन्ट कन्जेस्टनहरु हुने चान्सेसहरु धेरै छ हैन। कङ्क्रिटको हामीले डन्डी राख्यो तर कम्प्याक्सन राम्रोसँग गर्न सकेनौं भनेदेखि अर्को प्रब्लम त्यो त मेजर प्रब्लमै हुन्छ। त्यही भएर यो कहाँसम्म गर्ने भन्दाखेरि हामीले मैले अघि एउटा फिगर देखाएको थिएँ त्यो 1/4 मा छ। हामीले त्यो निकाल्न सक्छौं। प्लास्टिक हिन्जको हाइट त्यति हाइटमा चाहिँ म्यान्डेटरी यो फलो गर्नु पर्यो। यो डिस्टेन्स बिट्विन स्टेरअप्सहरु त्यस्तोहरु पनि छ है। यो क्रस टाइजको कुराहरु एभ्री अल्टरनेट बारमा राख भनेर भनेको छ। अब मेरो सकियो है। मैले अलिकति धेरै नै टाइम लिए जस्तो छ है। बिचमा एउटा बोल्नै मन लागेको चीजहरु बोलेर त्यो गरे हैन। योहरु चाहिँ मैले युट्युबहरु पनि खुबै हेर्ने गर्छु हैन। यो 3टा युट्युबहरु चाहिँ हेर्नु होला। यदि सिस्मिक डिजाइनको हो भने यो अगाडिको दुईटा है। अनि कङ्क्रिट डिजाइनको हेर्ने इन्ट्रेस्टेड छ भनेदेखि यो हेर्नु होला। यो देवदास मेननको इट्स भेरी गुड है। यो IIB को युट्युब च्यानल पनि छ। त्यसमा पनि यो उहाँहरुको अल्टरनेट फ्राइडे सेमिनार यस्तै हुँदो रहेछ हैन। त्यसमा भयो। अनि यो 1 and 4 मैले कतिजनालाई प्रोवाइड गरेको छु। यो म पछि पार्टिसिपेन्टहरुलाई रिक्वेस्ट गरेर यो पठाउँछु हैन। त्यो एमेन्डमेन्टहरु पनि मैले त्यसमा एडिट गरेर राखेको छु। त्यो लिन सक्नुहुन्छ। 1 and 2 2020 युज गर्नु होला है। अहिले 2019 चाहिँ युज नगर्नु होला। 2011 युज गरे हुन्छ 2019 चाहिँ युज नगर्नु होला है। यो 2019 भनेको त्यो अनअफिसियल भर्जन हो। त्यसमा धेरै एरर्सहरु छ। अहिले 2020 पनि अवेलेबल छ। हामी सबैसँग छ होला। अनि IRC 6 2017 अनि यसमा पनि केही एमेन्डमेन्टहरु छ। यो मेनली भेहिकलको एसपी लोडिङको केसमा ल। अब यो चाहिँ मैले सकाएँ। मैले अलि धेरै नै टाइम लिएछ है। सरी है त्यसको लागि चाहिँ। बीचमा कसैले रोक्नु पनि भएन। म त बोल्दै गरे। ओके दिस कन्क्लुड्स माई प्रेजेन्टेसन। थ्यांक यू भेरी मच।
Thank you, Vishwa sir. Just before you close your screen, can we please go to figure 9.2 because we have a question on that figure. Yes, that was probably the last figure. Yes, we have a question stating that there isn't any alternate hook, but I can see it, right? Sir, यसमा क्वेशन चाहिँ के आएको छ भने अल्टरनेट हुक सबै छैन भनेर कुरा आएको छ तर यो जुन हामी लेफ्टको बटम कर्नरमा हेर्छौं नि लेफ्टको बटम कर्नरमा हेर्दा त्यसको राइट छ यसमा हेर्नु त यो केसमा यसलाई हुक छैन हुकले टच गर्नुपर्छ भनेर भने हो कि ए ओके हुकलाई टच गर्नुपर्छ भनेर भने हो यसमा छ यो कोडबाट गरेको हो त्यो यसमा छ हुकले टच नगरेको भनेको यो हो यसपछिको हुकले टच गरेको छ Okay, we have one more question from Prachan sir, and that question is, usually while we do structural design, beam is made relatively weaker than the column, right? But in your presentation, it's vice versa. Can you please make it more clear? This is regarding the potential plastic hinge. अहिले मैले भने है प्रचन सर थ्यांक यू फर द क्वेशन है त्यसमा चाहिँ अलिकति टाइम नभएर मैले एक्सप्लेन गरिन as I said earlier weak means where we allow the plastic hinge to form and strong means where we don't allow plastic hinge to form so in this case if we allow plastic hinge to form in the superstructure भनेर तपाईले अहिलेको लागि बीमै भनेर बुझ्नु होला हैन यो हामीलाई सुपरस्ट्रक्चर रिपेयर गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ के सर it's not easy especially for the pre-stressed superstructure if cracks are formed it's very difficult to repair but here on top of the foundation or joint of this column and the foundation it's not that difficult retrofitting हरु हामी सजिलै गर्न सक्छौं है कंक्रिटिङ ज्याकेटिङ हरु त्यो गरेर so it's about where we want where it's easy for repairs त्यो ठाउँमा हामीले in those location we allow plastic hinge to form strong र weak चाहिँ त्यो हिसाबले बुझ्नु भयो भने देखिन अलि त्यो होला हैन बिल्डिङ को उल्टो भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला के यो बिल्डिङ भनेको डिफरेंट स्ट्रक्चर एन्ड इन ब्रिज भनेको डिफरेंट स्ट्रक्चर हैन इट्स द सेम स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर इज अ आरसीसी स्ट्रक्चर है बिल्डिङ को उल्टो भनेर नबुझ्नु होला त्यसलाई है मेरो रिक्वेस्ट अब जसरी बुझे पनि डिजाइनमा त फरक पर्ने हैन बट कहाँ लेखा छ यो त्यो भनेर एनीवे बिल्डिङमा जे हो त्यसको उल्टो भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला यो चाहिँ हामीले प्लास्टिक हिन्ज यसमा फर्म नगर्ने जस्तै बिल्डिङको केसमा चाहिँ के भयो भने देखिन कलममा तपाईको प्लास्टिक हिन्ज फर्म भयो भने मेकानिजम डेभलप हुन्छ र त्यो कोल्याप्स हुन सक्ने चान्सेसहरु धेरै हुन्छ बीममा तपाईको प्लास्टिक हिन्ज फर्म भयो भने ग्लोबल फेलियर हुँदैन लोकलाइज फेलियर हुन्छ भनेर त्यो कन्सेप्टबाट हो हैन अब यसमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक हिन्जको डिटेलिङ यस्तो गर्ने कि यो कोल्याप्स हुँदैन नहुने यो चाहिँ ड्यामेज मात्र हुने देन वी क्यान रिपेयर इट यो कन्सेप्टबाट हो यसमा लोकलाइज्ड फेलियर भनेरै नहुने भयो कि सर यो सुपरस्ट्रक्चरमा हुँदाखेरि आई होप आई आन्सर्ड योर क्वेशन टु अ लिटल बिट we'll have to think about it anyway अर्को एउटा कुरो चाहिँ can I ask one question over there मैले चाहिँ अघि 9.2 लेखेको it probably applies to C ABC रहेछ त्यहाँ हैन you can you show this yes the third one right you said every alternate must be hooked and in the right side all are hooked so in the left side of 9.2C some you have left alternately the hooks are left without there are no stirrups and in the right side you can see that there are so many every bar is holding with stirrups right so when you do that probably I don't know whether this is to what extent that is correct or wrong I don't know because you must have to check you must be checking out for the tau C max also so if you check for tau C max I don't know depending upon the tau C max if the stirrup is too much then again there is a chance of brittle failure so does that
is that included in the bridge pier design or not? I don't know, because I've not designed piers. So if you can light on this tau C max also. Actually, this tau C max, this shear design provision is very different in IRC 1 and 2. I am not going into the details of the design. IRC 1 and 2, I'm not going there. But as far as I understand, this tau C max depends mostly on the section size. So actually, अहिलेको seismic design provision र यता building को पहिलाको seismic design provision धेरै फरक छ हैन सर. And tau C max को कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने, if I understand it correctly, it's only dependent on the section area. So if tau C max is exceeded, we have to increase the section area anyway. That's what I'm trying to say. Tau C max, yes, you are right. Tau C max does not have anything to do with earthquake engineering. You know, no. Tau C shear सँग dependent छ हैन. Oh, right. So if the shear is too large, you may have to increase you may have to increase the stirrup, and if the stirrup is so much that there is no concrete within, then you may have to increase the depth or the section. Yes, exactly, sir. Exactly, sir. But then you just added that each and every bar should be hooked. That is what I was a little confused. Acha, okay. Now I understand your tau C max. That was the point. Yes, sir. Now I understand your question perfectly. These tariffs are in addition to what as per shear reinforcement is required. हैन? यो हामीले shear reinforcement थपेर section घटाएको हैन सर. यो section हामीलाई tau C max ले भनेको भन्दा बढी नै राख्नु पर्यो. There is no doubt about it. त्यो राख्दाखेरि tau C max कट्यो भने त ब्रिटल भइहाल्यो नि फेरि. भन्नु खोजेको त्यो हो. यदि tau C is more than tau V भयो भने that's fine. But tau V is more than tau C भयो भने हामी shear राख्छौं, but we put the shear stirrups to the limit of tau C max, हैन? Yes, if it is a limit state design. Your limit state design त हो नि हैन? Right, we follow limit state design. Yes. Okay, so if it is a limit state design, then there is the bar line is the tau C max. अब मैले के भन्न खोजेको भने tau C max लाई पनि क्रस गरेर चाहिँ यो पर at least alternate hooks हरु दिनु पर्ने हो कि के हो? यदि त्यो हो भने त ब्रिटल फेलियर हुन सक्छ भनेर मात्र मैले प्रश्न राखेको. ओके, त्यो सबै डिजाइनहरु हामीले चेक गर्नै पर्यो हैन सर. त्यो हामीले कुनै पनि tau C max पनि फेल हुनु दिनु भएन, एक्सेसिभ रिइन्फोर्समेन्ट पनि फेल हुन दिनु भएन. खाली यसमा मैले भन्न खोजेको यहाँ यो कोडले भन्न खोजेको भनौं न, गाइडलाइनले भन्न खोजेको कुरा डिटेलिङ चाहिँ यसरी गर सो दैट एभ्री अल्टरनेट बारले चाहिँ हुक पाओस्. प्लास्टिक हिन्ज रिजनमा मात्र है सर, त्यति मात्र भन्न खोजेको हो सर. म यसमा डिजाइनमा सबैले पाएको छ नि, राइटमा त सबैले पाएको छ नि. अब यो मैले कोडेबाट लिएको भयो हैन सर. यो अल्टरनेट बारले पाओस् भनेर एउटा बार छोड भनेर भन्न खोजेको होइन. दुईटा बार छोडेर अर्को बार नराख्नु भनेर भन्ने मात्र हो सर. मिनिमम अल्टरनेटले चाहिँ पाउनै पर्यो भनेको हैन. अल्टरनेटले पाउने एउटा मात्र बार चाहिँ यो के भन्छ हुक नभएको हुनु पर्यो. दुईटा कन्जिक्युटिभ बार हुक नभएको हुनु भएन. त्यति मात्र हो सर मैले भन्न खोजेको यसमा, अथवा कोडले भन्न खोजेको. डिजाइन त डिजाइन गर्न परिहाल्यो. त्यो डिजाइन नगरिकन मैले झ्यापझ्याप कोडले भनेको गाइड के भन्छ डिटेलिङ रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेछु भनेर त पाइएन. डिजाइन गर्नु पर्यो सर. त्यो tau C max को पनि फलो गर्नु पर्यो. सबै चीजहरु मैले चाहिँ के भने यदि tau C max ले भ्यायो हैन, tau C max ले भ्यायो, दुईटा बारलाई छुनु नपर्ने भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि कोडले चाहिँ दुईटा बारलाई होइन एउटा बारलाई मात्रै छोड्नु पर्छ भन्यो. हजुर, भन्न साथै हामीले त स्टिरअप थप्छौं. हजुर, थपेपछि त त्यो ब्रिटल फेलियर हुने भयो भन्न खोजेको हो के मैले. ए होइन सर, त्यो थपेपछि फेरि अरु चेकहरु एक्सेसिभ रिइन्फोर्समेन्ट भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो हैन. अनि त्यसपछि भएन भनेदेखि 8 mm को डायाको बारले राखे पनि भयो. म डिजाइन एस्पेक्टमा यहाँ गएकै छैन के सर. त्यो डिजाइन त सबै साटिस्फाई त हुनै पर्यो नि. हामीले ड्राइङ गरिसकेपछि फेरि ब्याक डिजाइन चेक गरेर अरु सबै रिक्वायरमेन्ट त पूरा गर्नै पर्यो सर, हैन सर. अन टप अफ दैट भनेर रिइन्फोर्समेन्ट मैले मन लागि रिइन्फोर्समेन्ट थप भनेर भनेको हैन. यो डिटेलिङ गर्दाखेरि यो चीजहरु रिक्वायरमेन्ट पूरा गर भनेर भनेको. अरु डिजाइन रिक्वायरमेन्ट त पूरा गर्नै पर्यो सर. त्यो देयर इज नो डाउट अन दैट.
Anyway, thank you sir, that question यो हामीलाई पनि पछि एक्सप्लेन गर्नलाई सजिलो हुन्छ तपाईको यो क्वेशनबाट। तर त्यो चाहिँ डिजाइन रिक्वायरमेन्टहरु त हामीले पूरा गर्नै पर्छ सर। मैले डिटेलिङ पूरा गरेको छु, यो डिजाइन रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न सकिन भनेर त भन्न पाइएन। Okay, we'll be taking rest questions at the end. Thank you, Vishwa sir. And for those of you joining us late, you're welcome. We have just completed the first presentation session. And if you have any questions, please submit them to the chat panel on this platform, and we'll address them at the end again. Now, I would like to request our keynote speaker, Engineer Sakil sir, for his valuable keynotes. Sakil sir, the floor is yours. Vishwa sir, I request you to cancel your screen share, and I request Sakil sir to take the floor. स्टप शेयर ल। सबैलाई नमस्ते। एकदम वन्स अगेन एकदम गहन छलफल भयो। यो अब टाइम पनि हामीसँग 11:30 भयो। मैले अलिकति लोड कम्बिनेसनको केही कुरा गरौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो। गरौँ कि नगरौँ त्यो पनि भयो। तर मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ एज ए की नोट स्पिकर भने यो आईआरसी एक्स को रिभिजन भइसकेपछि आईआरसी को वर्किङ स्ट्रेसबाट आईआरसी ले फुल डिजाइन अब लिमिट स्टेटबाट गर्ने भनिसकेपछि धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्। एकदम शियरको केसमा आइपर्नु सरले विशेष शियरको केसमा त यो टाउसी भन्ने वर्ड चाहिँ मैले आईआरसी मा चाहिँ देखिन। टाउसी म्याक्स भन्ने प्रोभिजन छैन। शियर क्यापेसिटी निकाल्ने कुनै पनि सेक्सनको शियर क्यापेसिटी निकाल्नको लागि पहिला हाम्रो आईआरसी पुरानो आईआरसी मा एउटा टेबल हुन्थ्यो के अरे यता कंक्रिटको ग्रेड लेखा हुन्थ्यो एकता पर्सेन्टेज लेखा हुन्थ्यो अनि टाउसी म्याक्स को चाहिँ ग्रेड अफ कंक्रिट र मा टाउसी म्याक्स लेखिएको हुन्थ्यो हैन। टाउसी मिनिमम त्यो कन्सेप्टबाट अहिलेको आईआरसी 112 एकदम छलाङै मारेको छ। त्यसकारण सायद यो टाउसी म्याक्स को कुराहरु हामीले अब त्यति क्लियर नभएको हुन सक्छ। यसमा एकदम चेन्ज छ। कुनै पनि सेक्सनको शियर क्यापेसिटी फ्लेक्जरमा भयो क्यापेसिटी कसरी निकाल्ने फ्लेक्जर मात्र र फ्लेक्जर र एक्सियल फोर्स पनि भएको सेक्सनको चाहिँ नि शियर क्यापेसिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्टायरली डिफरेन्ट छ। एउटा भनौं न मैले 5 वटा पहिलाको आईआरसी वर्किङ स्ट्रेस र अहिले आईआरसी को लिमिट स्टेटको 5 वटा डिफरेन्स निकाल्न भन्यो भने 1 नम्बरमा आउने डिफरेन्स यो पनि हो। Anyway, now move on to the seismic load हैन। seismic load को पनि अब आजको मेन सब्जेक्टै भयो। कति डिफरेन्ट छ भन्ने कुराहरु चाहिँ नि पहिलाको भनौं न 2.5 पेज 3 पेज देखिको कोडल प्रोभिजन देखि अहिले चाहिँ नि स्पेशल प्रोभिजन 114 आईआरसी को स्पेशल पब्लिकेसन 114 भनेर कतिौं सयौं पेजको त किताबै निकाल्यो हैन। भनेपछि हामी कति चाहिँ नि कम्प्लेक्स अथवा हाम्रो नलेज कति बढ्यो र त्यसलाई हामी कसरी प्र्याक्टिकली युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाइएको छ। म 2-4 वटा कुराहरु मलाई के 15 मिनेट लोड कम्बिनेसनको प्रेजेन्टै गरौँ कि यो यति मात्र बोलौं कहि आयोजकलाई मैले टाइमको हिसाबले भनेको है। हाम्रो एनीथिङ यु वान्ट सर, वी डोन्ट हैव एनी टाइम रेस्ट्रिक्सन फर योर प्रेजेन्टेसन सर। हजुरलाई जे सहज हुन्छ त्यही गरौँ। ल थ्यांक यू भेरी मच हैन। म अलिकति लोड कम्बिनेसनको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु किनभने यो लोड कम्बिनेसन भनेको पनि आईआरसी को पुरानो वर्किङ स्ट्रेसबाट आईआरसी को नयाँ लिमिट स्टेट डिजाइन गर्दाखेरि अहिले भने एउटा शियर चेन्ज भनेको जस्तो चाहिँ नि दोस्रो चेन्ज चाहिँ नि यो लोड कम्बिनेसन र लोड फ्याक्टर नै म्यासिभ चेन्ज भएको छ। र म त भन्छु हार्ट एन्ड सोल अफ द लिमिट स्टेट डिजाइन नै त्यो लोड कम्बिनेसनमा छ भनेर मैले यो बोलीबाट मैले मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न खोजे। त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो, अफ कोर्स स्क्रिन शेयर गर्नु पर्यो हैन। ओके, अब यो जति चोटी चलाए पनि लास्टमा चाहिँ कुन कहाँ थिच्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलमलै हुने रहेछ के। किनकि अझै लास्टमा आएर झुकिने मैले स्क्रिन शेयर गरेँ। त्यसपछि पावर पोइन्ट को प्रेजेन्टेसन मोड को चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो के अरे हैन। यस अफ कोर्स स्क्रिन 2 भनेर गर्छु है म, अनि त्यो जे आए पनि त्यही हुन्छ। अब स्क्रिन 2 लाई शेयर गरेँ, स्क्रिन 2 मा भयो हैन आए अब चाहिँ आयो। ल ठ्याक्कै राम्रै आयो ल। भयो सर, पर्फेक्ट। ल धन्यवाद। ल है त ओके, त्यसपछि हामी यसलाई गरौँ।
मेरो यो दुईटा स्क्रिन छ के एउटा ल्यापटप र एक्सटर्नल स्क्रिन कुनमा के सेयर भइरहेको चाहिँ थाहा हुँदैन कहिलेकाहीँ एउटा देखाइरहेको हुन्छ अर्को देखिरहेको हुन्छ एनीवे टु कम्प्लिमेन्ट द विश्वको प्रेजेन्टेसन हैन एकदम यति सायद नेपालमा पहिलोचोटि भएको होला IRC को चाहिँ नि सिस्मिक लोडको लागि कोडल प्रोभिजन के छ भन्ने कुरा एकदम धन्यवाद छ विश्वलाई र त्यसभन्दा अगाडि म अलिकति IRC 6 अन्य लोडको लागि के हो त सिस्मिक लोड बाहेक अन्य लोडको लागि चाहिँ नि IRC मा कस्तो प्रोभिजन छ भन्ने कुरामा अलिकति हामी छलफल गर्छौं म एकदम चाँडै नै सकाइदिन्छु हामीले यसलाई LRFD भन्छौं लिमिट स्टेटलाई यो विभिन्न टर्मिनोलोजीहरु पनि छ जसलाई चाहिँ नि लोड एन्ड रेजिस्टेन्स फ्याक्टर डिजाइन त्यो भन्नुको मतलब 5 किलो न्यूटन लोड आउँछ भनेको जहिले पनि 5 ठ्याक्क आउने हैन यसले M35 खटी कंक्रिटले कति थाम्छ भन्ने कुरा पनि जहिले पनि त्यही पनि हैन किनभने रियालिटीमा कंक्रिटको रियल त्यो बीममै भएको एक पार्टको कंक्रिटले कति लोड थाम्न सक्छ भन्ने पनि एउटा प्रोबेबिलिटी नै हो भने त्यही बीममा कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा कति लोड आउँछ भन्ने कुरा पनि प्रोबेबिलिटी नै हो र LRFD को बेसिक एप्रोच यो प्रोबेबिलिटीलाई लोड यतिसम्म बढ्ने चान्स छ र कंक्रिटको क्यापेसिटी चाहिँ यतिसम्म घट्ने चान्स कति छ भन्ने फ्याक्टर गर्नुलाई नै LRFD भन्छ लोडलाई पनि हामी फ्याक्टर गर्छौं रेजिस्टेन्सलाई पनि फ्याक्टर गर्छौं र अब यो चाहिँ विभिन्न देशमा जस्तै अब अति विकसित देशमा चाहिँ नि यो फ्याक्टर चाहिँ नि म ओभरल्यापै हुन दिन्छु भन्ने हो कि अथवा हामी जस्तो देशमा चाहिँ नि यो कंक्रिटको चाहिँ नि वर्स्ट केस सिनेरियो हुने र यो कति नजिक ल्याउने हैन र कंक्रिटको वर्स्ट केस सिनेरियो हुने र लोडको चाहिँ एक्सट्रिम केस सिनेरियो चाहिँ नि म धेरै नजिक ल्याउने कि धेरै टाढा राख्ने भन्ने कुरा नै LRFD को बेसिक हो हैन लोड फ्याक्टर आज हामी लोड फ्याक्टरको अलिकति कुरा गर्छौं एनीवे यो म सुइसुइ जान्छु यस्ता किसिमको लोडहरु आउँछ यो कन्थ नै छ हामी सबैलाई हैन यी कन्थ नै छन् एउटा नयाँ मैले यो धेरै ठाउँमा देखाइसकेको छु र सबैलाई थाहा पनि होला पहिलाको IRC 6 अथवा भेहिकल लोड अथवा लाइभ लोड भन्छ लाइभ लोड भन्दा यसपालि चाहिँ नि IRC 6 को लिमिट स्टेटमा युज गर्ने IRC 6 मा यो एउटा स्पेशल भेहिकल भनेर थपेको छ यो 20 वटा एक्सल भएको 385 टनको चाहिँ नि ब्रिजलाई लोड भेहिकललाई पनि ब्रिज डिजाइन गर्नु पर्छ भन्ने किसिमको इन्डिकेट गरेको छ यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि स्पेशली यो अब पहाडमा हाम्रो पहाडमा पनि जाने पुलमा पनि यो ब्रिज भनौं न हाइवे नेशनल हाइवे नै हो ओखलढुङ्गा दिने नेशनल हाइवेमा पनि यो लोड लिएर डिजाइन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने क्वेशनको एन्सर चाहिँ छुट्टै आउला सम्बन्धित सडक विभाग अथवा हाम्रो सम्बन्धित निकायले देला भने तर कोडमा के भनेको छ भन्दाखेरि पोर्ट एरिया हेभी इन्डस्ट्रियल एरिया र पोर्ट एरिया बन्दरगाह एरिया आदि इत्यादिमा चाहिँ नि यो पुलले चाहिँ लोड यो भेहिकल पनि जान्छ भन्ने हिसाबले लोड डिजाइन पुल डिजाइन गर्नुपर्छ स्पेशल भेहिकल भन्छ यसमा अनि यो के मान्नु भनेको छ भन्दाखेरि लोड कम्बिनेसनका कुराहरु हेर्नुस् है त प्रोबेबिलिटी यो भेहिकल गइराख्दाखेरि यो भेहिकलले अचानक एक्सेलरेट पनि गर्दैन अचानक ब्रेक पनि हान्दैन यो भेहिकल चाहिँ नि एकदम स्लोली मुभ हुन्छ भनेर इम्प्याक्ट फ्याक्टर क्रिएट गर्दैन यो भेहिकल आउँदाखेरि अर्को एक्सट्रिम केस सिनेरियो सिमल्टेनियसली एक्जिस्ट गर्दैन त्यो भनेकोलाई विन्ड लोड अर्थक्वेक चाहिँ नि यही बेला म्याक्सिमम आउँछ भनेर मानिराख्नु पर्दैन भन्ने किसिमका कुराहरु गरेको छ हैन स्पेशली हामी लोड फ्याक्टर र लोड कम्बिनेसनको कुरा गरेर त्यस्तै गरी एउटा नयाँ भेहिकल थपेको छ यसले फेटिक ट्रक अथवा फेटिक लोड भन्छ हैन कंक्रिटलाई पनि फेटिकमा चेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले अलिकति थपेको छ हैन अनि यसले के भन्छ भन्दाखेरि फेटिक लोड कंक्रिटमा फेटिक चेक गर्ने चाहिँ नि यो कोडको स्कोप भित्र पर्दैन पनि भनेको छ फेरि यो अलि तगडै छ भनेको चाहिँ यसको लागि चाहिँ नि फेटिक भेरिफिकेसनको लागि स्पेशलिस्ट लिटरेचर मे बी रिफर्ड भनेर भनेको छ यो कोडको स्कोप भन्दा बाहिर तर टेन्सन भनौँ एउटा फ्लेक्जर मेम्बर छ भने यसलाई फ्लेक्जर मेम्बरमा लिउँ फ्लेक्जर मेम्बरमा छ भने अथवा कुनै मेम्बरमा त्यसमा भएको टेन्साइल स्टिलले 300 MPa भन्दा कम लोड लिएको कम स्ट्रेस क्रिएट गरेको छ त्यो पनि कुन कम्बिनेसनमा रियर कम्बिनेसनमा भनेको छ
छ भने चाहिँ नि फेटिक चेक गरेर राख्नु पर्दैन यो भन्दा माथि छ भने फेटिक चेक गर्नु पर्यो कङ्क्रिटको फटिक स्ट्रेस अथवा स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ नि स्पेशलिस्ट लिटरेचर फलो गर्नु पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ प्रोभिजनहरु यसमा राखेको छ जुन आईआरसी पुरानो 6 भन्दा यो नयाँ आईआरसी का फरकका कुराहरु त्यसपछि यो नर्मलै हो यो नर्मल हो यो अब कन्ठै होला यो ब्रिज डिजाइन गरेरहरुलाई यिनीहरु सब यो इम्प्याक्ट फायर पहिलाकै पुरानैकै प्रोभिजनहरु छ अब म मेन चाहिँ नि छोटोमा लोड फ्याक्टर र लोड कम्बिनेसन भन्ने कुरा छ अहिलेको आईआर6 मा जुन पहिला पनि थियो पहिला चाहिँ नि नर्मल टेम्परेचर भएको र सिस्मिक भएको तीनवटा कन्डिसनमा चेक गर्ने भन्ने हुन्थ्यो फाउन्डेसनलाई कतिलाई याद छ कोडमा लेखा होस् कि नहोस् मलाई थाहा भएन हामीले एक्सेलहरु धेरै देख्थ्यौं डिजाइन रिपोर्टहरु n+t+t+s गरेर डिजाइन रिपोर्टहरु आउँथ्यो नर्मल प्लस टेम्परेचर प्लस साइस्मिक कम्बिनेसनमा चेक गरेको भन्छौ भने तीनटा कम्बिनेसन थियो भनौं न पहिला वर्किङ स्ट्रेसको बेलामा भने अहिले हेरौं है त अब म हेर्नु भन्दा अगाडि लोड कम्बिनेसन र लोड फ्याक्टर र लोड कम्बिनेसन भनेको यो स्ट्रक्चरल डिजाइनको इन्टायर प्रोसेसमा सबभन्दा सिम्पल कुरा हो किन सिम्पल लोड क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छौं हामीले हैन एकदम खतरा एफईए बाट एफईएम लगाएर गरोस् सिस्मिकको त्यत्रो प्रोभिजनहरु हामी सबै बुझेर कुन भेहिकलको आईएलडी के छ भनेर दुनिया गरेर बेन्डिङ मोमेन्ट निकालेर हुन्छ भेहिकलले बेन्डिङ मोमेन्ट यति ल्याउँछ रेलिङले बेन्डिङ मोमेन्ट यति ल्याउँछ भेहिकल पनि कुन भेहिकलले कति बेन्डिङ मोमेन्ट ल्याउँछ अर्थक्वेकको चाहिँ नि सिस्मिक लंगिट्युडनल डाइरेक्सनको फोर्सले यति बेन्डिङ मोमेन्ट ल्याउँछ ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनको सिस्मिक केसले यति टेम्परेचरले यति हाइड्रोडायनामिक सब बेन्डिङ मोमेन्टहरु एकदम सबभन्दा गाह्रो काम त्यो गाह्रो काम गरिसक्यौं हामीले ओके अब के गर्ने त त्यसलाई जोड्नु पर्यो जोड्न अगाडि गुन्नु पर्यो गुनेको भने अघि हामीले पहिलो दोस्रो स्लाइडमा देखेको चाहिँ नि दोस्रो स्लाइडमा देखेको के भन्छ त्यसलाई बेल्स कर्भ भनेर त्यो फोर्स चाहिँ कति बढ्न सक्छ प्रोबेबिलिटीको हिसाबले भन्ने चाहिँ नि कुनै फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र त्यसलाई जोड्नु पर्यो जस्तै अहिले भने स्पेशल भेहिकल आउँदाखेरि अर्थक्वेक पनि सँगै आउँछ भनेर जोडेर डिजाइन गर्नु पर्दैन भनेर भनेको जस्तै नर्मल केसमा पनि विभिन्न किसिमबाट आएको बेन्डिङ मोमेन्ट एक्सेल फोर्स वा शियर फोर्सलाई गुनेर जोड्नु पर्यो सबभन्दा सिम्पल काम हैन सबभन्दा सिम्पल काम गुनेर जोड्ने बट I would like to say यो चाहिँ हर्ट एन्ड सोल लिमिट स्टेट डिजाइनको हर्ट एन्ड सोल भनेकै यही हो हैन यदि यो लोड फ्याक्टर र लोड कम्बिनेसन हामीले बुझ्न सकेनौं र त्यसको सही प्रयोग भएन कोडले भनेको अनुसार सही प्रयोग भएन भने यो भन्दा अगाडि भयंकर स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेको पनि युजलेस यो भन्दा पछाडी गर्ने दण्डी कतिवटा दण्डी चाहिन्छ भनेर निकाल्ने पनि युजलेस हो इनकरेक्ट हो भनौं न युजलेस चाहिँ नभनौं इनकरेक्ट त्यसकारण लोड फ्याक्टर र लोड कम्बिनेसन लिमिट स्टेटबाट डिजाइन गर्ने हो भने लोड फ्याक्टर लोड कम्बिनेसन इज द सिम्पलेस्ट स्टेप हैन तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप चाहिँ त्यो नै हो मैले भने नि यहाँ लाखी निकाल्यो अनि यो टु कम्प्लिकेटेड हुन सक्छ त्यसपछि क्यापेसिटी भनौं हामीले चाहिँ यति शेयर स्टेटअप राख्यो भने चाहिँ नि यसको क्यापेसिटी कति हुन्छ यसको पीएम डायग्राम हैन बाइ एक्सेल बेन्डिङको चाहिँ पीएम डायग्राम ल्यायो इन्टरएक्सन कर्भ ल्यायो इनर आदि इत्यादि सबै गर्यौं तर चेक गर्ने हो नि यो कंक्रिटले 50 किलो न्यूटन मिटर थाम्छ मेरो लोड 45 किलो न्यूटन मिटरको चाहिँ नि रेस्पोन्स आइराछ भने सेफ भनेर भन्ने तर त्यो 45 भन्ने निकालिसकेपछि गुन्नु पर्ने र 50 भन्न निकाल्नको अगाडि भाग गर्नु पर्ने रेजिस्टेन्स फ्याक्टर र लोड फ्याक्टर चाहिँ लिएको र त्यसलाई जोडेको मिलेन भने चाहिँ अल द अदर प्रोसेस चाहिँ अब त्यो युजलेसै भनौं त्यस्तो चाहिँ हुन जान्छ हामीले त्यसमा आउने लोड र क्यापेसिटी दाज्ने हो डिजाइन भनेको त्यहाँ आउने लोड र त्यो हामीले अजुम गरेको सेक्सनको क्यापेसिटी दाज्ने हो अथवा कम्पेयर गर्ने हो तर कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो दाज्ने चीजहरु नै गलत निकालिरहेको छ भने त्यो पनि क्याल्कुलेसनमा हैन जोड्ने र मल्टिप्लाई गर्ने क्रममा गलत निकालेको छ भने चाहिँ काम लागेन इनकरेक्ट भयो कोड अनुसार हाम्रो डिजाइन ठीक भएन त्यो भन्नेमा भत्किहाल्ने नभत्किहाल्ने
स्ट्रङ केही पनि होइन है, मिलेन मात्र हो, जस्ट प्लेन। सो मैले भने होइन, अब यति भनिसकेपछि IRC 6 मा लोड फ्याक्टर र लोड कम्बिनेसनको प्रोभिजनहरू कति गहन छ भन्ने कुरामा 5 मिनट त्यसपछि सकिन्छ। 4 वटा टेबल दिएको छ, एउटा एबटमेन्ट अथवा एउटा पियर पल्टिन्छ कि चिप्लेर जान्छ भन्ने भनौँ न, हामी नेपालीमा भने मैले शुद्ध ओभरटर्निङ हुन्छ कि स्लाइडिङ हुन्छ भन्ने चेक गर्ने हो भने हैन, चेक गर्ने हो भने गुन्नु पर्ने फ्याक्टरहरू यी हुन्। डेड लोडलाई 10% बढाएर गुन्ने, सर्फेस लोडलाई 35% बढाउने, अनि जोड्ने पनि कहाँ हो हेर्नुहोस् है, जोड्ने सिस्मिक लिँदाखेरि अरू कम लिएर जोड्ने हैन, जस्तै अर्थ प्रेसर 1.5 लिने भनेर भनेको छ यहाँ हैन। अर्थ प्रेसरबाट आएको बेन्डिङ मोमेन्टलाई 1.5 ले गुनेर पल्टिन्छ कि पल्टिँदैन भनेर हेर्नु पर्यो त्यो लोडलाई भन्दा सिस्मिक पनि लिने हो भने चाहिँ नि 1 ले मात्र गुण भनेर भनेको छ। यो हामीले बुझ्न सकेनौं भने के हुन्छ त? अब सेफ त्यो ओभरटर्निङमा सेफ छ भन्दाखेरि यो 1.5 को ठाउँमा 1 प्रयोग गरेको भए अथवा 1.15 को ठाउँमा 0.2 प्रयोग गर्दाखेरि सेफ देखाएको कि 0.2 नै लिनुपर्ने ठाउँमा 1.15 राखेर सेक्सन बढायो कि के थाहा हैन। सो यो टेबलहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो टेबलहरुमा अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेशल्ली यसमा अझ के भनेको छ भन्दाखेरि लाइभ लोडको केसमा एउटा लिडिङ भएर लिँदाखेरि त्यो एबटमेन्टलाई पल्टिनबाट रोक्छ भने लाइभ लोड चाहिँ लिँदै नलिनु भन्छ यसले। 0 हैन, रिस्टोरिङ लाइभ लोडको इफेक्ट रिस्टोरिङ छ भने अथवा नपल्टाउने अथवा नचिप्लाउने डिरेक्सनमा लाइभ लोडको इफेक्ट आउँछ भने त्यो लाइभ लोडको इफेक्ट चाहिँ लिँदै नलिनु, कन्जर्भेटिभ हुन खोजेको छ भनौँ न हैन, चलाख हुन खोजे हामी। त्यो लाइभ लोडले पल्टाउनै खोज्दैछ भने 1.5 गुणा लिएर गर्नु भनेर भन्छ। त्यही लाइभ लोडले जहिले अब भन्न सिजी यताउता परेर केही भएर चाहिँ पल्टाउने इफेक्ट दिँदैछ भने त्यो लाइभ लोडलाई चाहिँ 1.5 गुणा 1.5 ले गुनेर चाहिँ नि हामीले इक्विलिब्रियम चेक गर्नु पर्यो। नाउ इमेजिन हामीले यो मिस्टेक गर्यौं भने के भयो त? खतम हैन। त्यो लाइभ लोड इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम भयंकर बनाएर क्याल्कुलेट गरेको लाइभ लोडको केही महत्त्व नै भएन, किनभने त्यो रङ भयो लोड फ्याक्टर लिएको। त्यस्तै गरी अन्य छ। अब स्ट्रक्चरल डिजाइन अथवा अल्टिमेट स्ट्रेन्थ दण्डी निकाल्ने, कति सेक्सन पुग्छ कि पुग्दैन, पीएम डायग्राम बनाएको ठिक छ कि छैन हेर्ने हो भने अर्कैले गुन्ने, फेरि फरक छ। यहाँ कहाँ गयो, यहाँ 1.1 ले गुनेको छ डेड लोडलाई भने यहाँ चाहिँ नि 1.35 ले गुनेको छ। ओके, त्यसमा अन्य कुराहरू फरक छ। त्यो पनि सिस्मिक कम्बिनेसनमा राख्दाखेरि एउटा यहाँनिर छ टेम्परेचर आदि लोडलाई, जस्तै यो 20% हैन 20% मात्र लिनुपर्छ ट्रान्सफर्समा भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ यहाँ दिइएको छ। त्यसपछि लिमिट स्टेटको अर्को सबभन्दा ठुलो भनेको लिमिट स्टेटमा दण्डी पुग्यो पल्टेन, स्ट्रक्चर भएन र पुगेन। लिमिट स्टेटबाट डिजाइन गर्ने हो भने त्यसको सर्भिसिबिलिटी लिमिट स्टेट पनि चेक गर्नु पर्यो। ती भन्नाले स्ट्रेस लेभल, म रिपिट गर्छु, स्ट्रेस चेक पनि सर्भिसिबिलिटी लिमिट स्टेट भित्र राखिएको छ अथवा राखिएको छ भनौँ न यो कोडमा। त्यसपछि क्र्याक र डिफ्लेक्सन भन्ने त छँदैछ है। अब क्र्याक र डिफ्लेक्सन चेक गर्ने हो भने फेरि अर्कैले गुन्ने हो, त्यो 1.35 ले गुन्न राख्नु परेन। र सर्भिसिबिलिटीमा सिस्मिक कन्डिसन भनेको हुँदैन। आई थिंक वी अल नो वाइ, किनभने भुइँचालो आइराखेर हल्लाउँदाखेरि पनि त्यो ब्रिजमा चाहिँ म एकदम कम्फर्टेबल्ली राइड गर्नुपर्छ भन्ने त भएन नि हैन। मलाई त्यो बिल भुइँचालो आइरहेकै कन्डिसनमा पनि 100% त्यो ब्रिज सर्भिसेबल हुनुपर्छ भन्ने रिक्वायरमेन्ट त अति नै हुने भएकोले सर्भिसिबिलिटीको फ्याक्टरमा सिस्मिक लोड छैन। त्यसमा पनि अब 3टा कम्बिनेसन छ, रेयर, फ्रिक्वेन्ट, यो क्वेजी पर्मानेन्ट भनेर 3वटा चाहिँ कम्बिनेसनहरू दिएको छ हैन। अब क्र्याक चेक गर्दा पर्मानेन्टबाट गर्ने कि उसबाट डिफ्लेक्सन चेक गर्दा रेयरबाट गर्ने कि भन्ने कुराहरू चाहिँ नि कोडमा प्रोभिजनल दिएको छ। एनीवे दिस इज द थर्ड टेबल। सबभन्दा राम्रो फोर्थ टेबल छ। अब राम्रो भन्ने कि के भन्ने अलि ठिकैको।
फाउन्डेसन डिजाइन बेरिङ प्रेसर सोइलको बेरिङ प्रेसर भित्र पर्या छ कि छैन हैन बेरिङ क्यापेसिटी भनौँ न हाम्रो फाउन्डेसनको साइज इज एडेक्वेट इनफ सो दैट द रिएक्सन इज विदिन द एलोवेबल बेरिङ प्रेसर हो कि हैन भनेर चेक गर्नलाई फेरि अर्कैले गुन्ने भनेर देखाएको छ त्यो पनि फेरि तिनटा कन्डिसनमा एक्सिडेन्टल त अब हाम्रोमा एक्सिडेन्टल भनेको अब मेरो विचारमा यो भायाडक्ट अथवा भनौँ न ओभरहेड ब्रिज बनायो भने ग्रेड सेपरेटर गरेर तलको गाडी ठोकिन सक्छ अथवा बार्स यो नेभिगेसन उ भएको के सिप चल्ने नदीहरू अथवा वाटरवेजहरू छ भने त्यहाँ उ सिपहरू ठोकिने हुन्छ एक्सिडेन्टल लोडहरू त्यो लोड कन्सिडर गर्दा अर्कै हैन यी कुराहरू चाहिँ नि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा लोड टेबलहरू लोड कम्बिनेसन भनेर मैले भने त्यसैपछि म अलिअलि देखाउँदै जान्छु जस्तै लिमिट स्टेटमा कतिलाई मान्ने त एउटा त केले गुन्ने भन्ने कुरा चाहिँ टेबलहरूले देखायो भने ठिक छ कि छैन भनेर कसको एगेन्स्टमा चेक गर्ने त यो अहिलेको लोड फ्याक्टर हो भने यो रेजिस्टेन्स फ्याक्टर हो यो 0.8 भनेको रेजिस्टेन्स फ्याक्टर हो अघिको टेबल लोड फ्याक्टर हो अलिकति राम्रैसँग देखाउन यो 0.8 एफसीके भनेको चाहिँ नि रेजिस्टेन्स फ्याक्टर हो हैन जस्तै रेजिस्टेन्स फ्याक्टर पनि फरक छ अब स्ट्रेस चेक गर्नलाई टेन्साइल स्ट्रेस चेक गर्ने हो भने 0.8 रेजिस्टेन्स फ्याक्टर है यहाँ अहिले त्यो पनि रियर कम्बिनेसनमा गर्ने भनेको छ फ्रिक्वेन्ट कम्बिनेसनमा गर्नु पर्दैन अथवा सेमी पर्मानेन्ट क्वेजी पर्मानेन्टमा गर्नु पर्दैन रियर कम्बिनेसनबाट लोड कम्बाइन गर्ने त्यहाँ लोड फ्याक्टर लिएर गर्ने त्यो चाहिँ नि 0.8 चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्स फ्याक्टर हो लिनु भन्ने भनेको छ हैन यो चाहिँ केको लागि स्ट्रेसको लागि त्यस्तै कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको लागि कङ्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस छ भने रियर कम्बिनेसन भने रियर कम्बिनेसन 0.48 हेर्नु है त भनेको छ यहाँ त्यो सेमी क्वेजी पर्मानेन्ट कम्बिनेसनको लोड ल्याउने हो भने 0.36 मा चेक गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ दिइरहेको छ यसमा यो भन्दा धेरै कुराहरू छ यो टाइम डिपेन्डेन्ट प्रपर्टीहरू पनि छ क्रिप र श्रिङ्केज पनि लिने हो भने त्यो पनि राखेर नयाँ बेन्डिङ मोमेन्ट ल्याएको छ भने त्यसलाई कसको अगेन्स्टमा चेक गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा अलि विस्तृत रूपमा नै दिइएको छ त्यसै गरी म अर्को चाहिँ पढाउँछु है त ओके त्यसमा क्र्याक चेक गर्ने हो भने क्र्याक विड्थ चेक गर्ने हो भने केमा गर्ने आरसीसी को क्र्याक विड्थ हो भने चाहिँ नि यो क्वेजी पर्मानेन्ट लोड कम्बिनेसनमा चेक गर्ने है रियर फ्रिक्वेन्ट हैन कम्बिनेसन प्री स्ट्रेसको चाहिँ फ्रिक्वेन्टमा चेक गर्ने भनेको छ मैले त्यो कति टेस्ट गरेर आएन त्यस्तै गरी अब डिफ्लेक्सन चेक गर्ने हो भने यसले के भन्छ भन्दाखेरि डेड लोडबाट आएको अथवा पर्मानेन्ट अथवा लोडबाट आएकोलाई चाहिँ नि डिफ्लेक्सन चेक गर्नु पर्दैन भनेर भनेको छ पहिला हामीले गर्नु पर्थ्यो अहिले पर्दैन किनभने यसको कन्सेप्ट चाहिँ नि जस्तै सिम्पली सपोर्टेड ब्रिममा डेड लोडबाट आउने स्याग भनौँ अथवा डिफ्लेक्सन चाहिँ नि प्री क्याम्बर दिएर आफै मिलाइदिने यहाँ प्री क्याम्बरिङ भनेर लेखाएको छ प्री क्याम्बर दिएर आफै मिलाइदिने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ त्यसकारण डेड लोडको डिफ्लेक्सन चेक गरेर राख्नु पर्दैन भन्ने किसिमको यसले आशय जनाएको छ भने लाइभ लोडले दिने डिफ्लेक्सनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ हैन भन्ने चाहिँ छ यसको डिफ्लेक्सनको अब स्प्यान बाई 800 1000 आदि इत्यादि गरेको छ हैन मैले देखाउन खोजेको यति नै हो हैन अब अघि विश्वले भनेको जस्तो यो IRC 2011 IRC 112 2011 भन्ने फर्स्ट भर्सन हो अहिले 2019 भन्ने लास्ट भर्सन आइसकेको छ र IRC 6 पनि अपडेट हुँदै आइरहेको छ हामी एज ए प्रोफेसनल अर एज वर्किङ इन एकाडेमिक हैन क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा काम गर्ने र यो व्यावसायिक हिसाबले ब्रिज डिजाइनमा काम गर्ने हामी जस्ता व्यक्तिले चाहिँ यो कोड चेन्ज हुँदै गर्छ यसमा अवेर हुने हैन साथीभाइलाई सोध्ने थाहा भएको फेरि आफूलाई थाहा छ भने साथीभाइलाई भन्ने हामी चाहिँ गर्नुपर्छ यो त्यसको लागि एउटा चाहिँ नि भनौँ न अब यहाँ प्रचण्ड सर पनि हुनु भएकोले IRC 112 को भने कङ्क्रिट ब्रिज डिजाइन अध्ययन केन्द्र त नभनौँ अब त्यो अति नै भयो होला एनीवे यो चाहिँ इन्टरेक्सन भइराख्नु पर्छ थाहा भएकोले नथाहा भएकोलाई भन्ने हैन अब केही मान्छेहरू यसमै लागिराख्नु पर्यो
के अपडेट भइरहेछ के भइरहेछ एसपी 114 अहिले विश्वले देखाएको हैन 19 मा निकालेको थियो सायद चाहिने अहिले 1 वर्ष एनीवे यो पनि अपडेट भयो यसरी अपडेट भयो कि त्यो सिम्पल 1-2 लाइन यस्तो शान्तिपूर्ण प्रोभिजन हैन अलि ठुलै चाहिने परिवर्तन ल्याएर अपडेट भयो भन्दाखेरि अब यहाँ देवारको साथीहरु पनि हुनुहुन्छ होला हैन अब यसको एउटा कसले लिने त यसको हामी आईआरसी बाट डिजाइन गर्ने नेपाल सरकारले आईआरसी को फुल डिजाइन गरे अथवा कुनै पनि देशको आफ्नो कोड नभएको डिजाइन गर्ने भनेर भनिसकेपछि सर्टेन ग्रुप अफ पिपल इन्स्टिट्युसन अथवा सर्टेन युनिटले चाहिँ यो कोडमा के प्रोभिजन परिवर्तन भयो हामीले गरेर प्र्याक्टिस गरेर ठिक छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी जागरुक हुन चाहिँ आवश्यक छ त्यसकारण हामी यो सधैँ यो लर्निङ प्रोसेस भनेको कहिले पनि सिद्धिँदैन र हामी जहिले पनि अगाडि बढिराख्नु नै पर्छ भन्ने 2 सेन्टेन्स बोलेर मेरो प्रस्तुति चाहिँ यही सकाउँछु धन्यवाद म अब केही भनौँ है सर यो क्वेशन एन्सर पनि लिउँ अलिकति सानो केही भनौँ है सर हुन्छ भन्नु न कसैले हुन्छ सर हुन्छ मैले अगाडि प्रेजेन्टेसन दुईटा कुरा है अगाडि के नभनिकन मैले प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गरिहालेँ हैन र अर्को चाहिँ मैले अलोटेड टाइम भन्दा एकदम धेरै टाइम लिएँ है त्यसको लागि सबैलाई सरी है यो टाइम चाहिँ मैले त्यो गर्नुपर्ने हो अलिकति भावनामा बगेर अलिकति लामो बोलियो होला अगाडिको कुरामा चाहिँ यो मैले अगाडि भन्छु भनेको थियो त्यो बिर्सिङ यो सुदीप सरलाई चाहिँ सरी कहाँ सुदीप भन्ने सुजन त्रिपाठी सरलाई एकदम धन्यवाद है उहाँले मलाई एप्रोच गर्नुभयो हैन 2-3 हप्ता अगाडि अनि त्यसपछि हाम्रो बीचमा दुई तीन चोटी हैन धेरैचोटि नै छलफल भयो है मेरो अगाडि यस्तो प्रेजेन्टेसन कन्फरेन्स प्रेजेन्ट बानी नभएको हिसाबले उहाँले धेरै इनपुटहरु पनि दिनुभयो अनि उहाँले के को लागि गरिरहेको मतलब उहाँको भिजन के हो यसको यो वेबिनारहरुको भनेर पनि भन्नुभएको थियो हैन त्यसको लागि थ्यांक यू है EERC लाई र सुजन त्रिपाठी स्पेशललाई उहाँलाई थ्यांक यू है अनि यही क्रममा एउटा एडिसनल भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ प्राइभेट सेक्टरहरु आउनु पर्यो कि जुन पनि इन्डस्ट्री त्यो गर्नलाई जस्तै अहिले एलआरपी होला डीओआर होला उहाँहरुको आफ्नै लिमिटेशन्सहरु छन् हैन अब म पनि त्यो दुईटा अर्गनाइजेसनसँग त्यो गरेको हिसाबबाट उहाँहरुको अलिकति लिमिटेशन्सहरु छन् मात्र भनौं अरु लामो कुरा नबनौं त्यसमा हैन अनि प्राइभेट सेक्टरहरुलाई चाहिँ मैले अहिले यो भएर मात्र भने हैन पहिला पनि त्यो गरेर गरेका थिएँ हैन एउटा ब्रिज डिजाइनको ट्रेनिङ प्राइभेट सेक्टरबाट गर्दाखेरि पनि मैले त्यो इन्करेजमेन्ट गर्ने अब आफूले सक्दो प्रयास गरेको थिएँ अब प्राइभेट सेक्टर आउनु पर्यो कि यसमा जुन पनि बाहिरको देशहरुमा हेर्नुहुन्छ इभन इन्डियामा पनि मैले देखेँ हैन त्यो गभर्नमेन्ट इन्जिनियर अनि यता अरु इन्जिनियर भन्दा प्राइभेट सेक्टरहरुबाट ड्रिभन भएको छ के अहिले ब्रिज इन्जिनियरिङ चाहिँ जस्तै मैले 2000 पछि रेगुलर अपडेट भयो भनेर मैले भने नि त्यसमा प्राइभेट सेक्टरहरुले लिड लिएको थियो कि त्यहाँ आईआरसी कोडमा नामहरु हेर्नु होला है एउटा हाम्रो एलएनटी को सीईओ अहिले टेक्निकल एडभाइजर उहाँ पनि हुनुहुन्छ हैन नलेज छ के सबैसँग हामी म ट्रेनिङ गर्दाखेरि देख्छु हैन बाहिरको मान्छेले अब इभन भित्रको मान्छेहरुले पनि ट्रेनिङ लिने मान्छेहरुलाई सबै आउने ट्रेनिङ दिएको मान्छेलाई सबै आउने र ट्रेनिङ लिन आउने मान्छेलाई केही नआउने भन्ने टाइपको मेन्टालिटी देखिन्छ हैन त्यस्तो हुँदैन के मतलब सबैलाई आफ्नो आफ्नो फिल्डमा थाहा छ हैन अपर्चुनिटी छुटकैमा भन्नुपर्दा अपर्चुनिटी दिनु पर्यो मतलब अपर्चुनिटी लिन पनि पर्यो दिन पनि पर्यो अब लिने हो कि दिने हो भन्ने कुरामा प्राइभेट सेक्टरले हैन अब यसमा यो ERC ले जुन यो अहिले गरेको छ नि यो मैले सुजन त्रिपाठी सरसँग पनि धेरै कुरा गरेको थिएँ उहाँले तपाईले त्यो गरेको भन्दा धेरै ठुलो इनिसिएटिभ लिनु भएको छ हैन यो यसलाई चाहिँ मैले अरूलाई भन्दाखेरि नेपालीमा भन्दाखेरि तन मन धन भनेर भन्छ त्यसमा त्यो गर्दाखेरि सपोर्ट चाहिँ गर्दिनु होला प्राइभेट सेक्टरलाई जो अगाडि आउन खोजेको छ र राम्रो गरिरहेको छ सपोर्ट गर्दिनु होला म अब त्यसलाई नेपालीमा भन्दा इंग्लिशमा भन्दा अलिकति त्यो फर्मल जस्तो देखिन्छ हैन आफूले आफ्नो टाइम दिने हैन मोरल सपोर्ट दिने मन भनेर मोरल सपोर्ट हैन अनि फाइनान्शियल सपोर्ट पनि चाहिन्छ के प्राइभेट सेक्टरलाई जस्तै मैले डीओआर र एलआरपीपी लाई स्पेशली गरेर भन्दाखेरि
तपाईले आफ्नो प्रोग्रामहरु त गर्नै हुन्छ हैन मैले सकिसल्ला स्पेशली भन्दा आफ्नो प्रोग्रामहरु गर्नुहुन्छ धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ हैन प्राइभेट सेक्टरलाई आफ्नै हिसाबले गर्नलाई फाइनान्शियल सपोर्ट मोरल सपोर्ट र टाइम पनि भनौं न तन मन धन भनेर मैले त्यही भन्न खोजेको त्यो गर्नु होला के जस्तो अहिले ERC आयो मैले ERC को एड गरेको हिसाबले त हैन उहाँ आउनु भयो भनेर त्यो भनेको हैन उहाँलाई सपोर्ट गर्नु त्यो उहाँलाई मात्र सपोर्ट गर्नु हैन अरु पनि आइराछन् आउनलाई पनि इन्करेज गर्नु होला हैन अनि जसले राम्रो गरिराछन् आइराछन् सपोर्ट गर्नु होला त्यति भने है सर अलिकति बढी बोले भने माफ पाऊ है सबैलाई सबैसँग अब म क्वेशनहरु एकटा लिउँ है सर म क्वेशन एकदम छोटो आन्सर दिने कोसिस गर्छु म त छोटो आन्सरै दिन्छु अभियसली चित्त बुझ्दैन होला पछि मसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो प्रिस्टेस ब्रिज लेस डक्टाइल देन RCC भनेर एउटा क्वेशन छ व्हाइ पपुलर भनेर म सिस्मिकको एंगलबाट मात्र आन्सर गर्छु अहिले अरु RCC को त्यो डिजाइनको एस्पेक्टबाट भन्दा नि सिस्मिक एस्पेक्टबाट मैले अघि पनि भने हामी सुपरस्ट्रक्चरमा प्लास्टिक हिन्ज एलाउ नै गर्दैनौ R=1 लिएर डिजाइन गर्छौं भनिसकेपछि त्यसमा डक्टिलिटीको मतलब भएन त्यो रिजिड लिंक र के भन्छ त्यसलाई ब्रिटल लिंक र अर्को के था डक्टाइल लिंक भन्यो हैन डक्टाइल लिंकमा मात्र हो हामीलाई के भन्छ त्यो डक्टिलिटी चाहिने R=1 गरेर डिजाइन गरेकोमा सिस्मिक हिसाबबाट है सिस्मिक हिसाबबाट डक्टिलिटी चाहिदैन त्यही भएर यो सुपरस्ट्रक्चरमा हामीले डक्टाइल डिटेलिङ गर्न पर्दैन सिस्मिक हिसाबले है प्लास्टिक हिन्ज फर्म हुँदैन यो दुईटा क्वेशन त्यही आएको रहेछ त्यति भनेर मैले सकाइदिए हैन अनि सुपरस्ट्रक्चरमा सिस्मिक फोर्स कन्सिडर गर्नुपर्छ स्पेसिफिकेसन छ कि छैन 20 मिटर RCC टी बीम भनेर अभियसली त्यसको लागि स्पेशल स्पेसिफिकेसन भनेर छैन हैन 3 डाइरेक्सनमा आउँछ है अर्थक्वेक मतलब 3 डाइरेक्सनमा कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर ट्राफिक डाइरेक्सनमा परपेन्डिकुलर टु द ट्राफिक डाइरेक्सनमा र भर्टिकल डाइरेक्सनमा एक त हाम्रो सिम्पली सपोर्टेडमा यदि सिम्पली सपोर्टेड स्ट्रक्चर हो भनेदेखि भाइब्रेसन हुँदाखेरि मुभमेन्ट गर्न एलाउ गर्छ मुभमेन्ट गर्न एलाउ गरिसकेपछि त्यसमा स्ट्रेसहरु आउँदैन भन्ने खालको कन्सेप्ट हो है जस्तो मैले यो सर्टेन चीज मुभ गर्नलाई मैले कहीँबाट रोके भनेदेखि न यसमा स्ट्रेस हुन्छ मैले यहाँ थिचे यो मुभमेन्ट गर्न रोकेया छ भनेदेखि यो कम्प्रेसन भयो हैन ताने यसले तान्न मुभमेन्ट गर्छ भने कम्प्रेसन भयो म यसलाई मुभमेन्ट गर्न एलाउ फ्रीली एलाउ गर्न दिन्छु भने त यसमा स्ट्रेसेस फोर्सेसहरु त आएन नि हैन त्यही भएर सिम्पली सपोर्टेडमा ल्याटरल डाइरेक्सनमा हुँदाखेरि त्यो एउटा कुरा भयो सिम्पली सपोर्टेडमा त्यो हुँदैन भनेर अर्को तपाईको सेक्सन एकदम ठुलो छ के यता यो एक्स डाइरेक्सन र वाइ डाइरेक्सनमा हैन त्यही भएर त्यसमा हामीले पहिला कन्सिडर नगर्ने हो हामीले सुपरस्ट्रक्चरमा सिम्पली सपोर्टेड सुपरस्ट्रक्चरमा सिस्मिक कन्सिडर गरेकै छैनौं तर अहिलेको केसमा यदि मैले मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ मैले अब गरे भन्न त भन्न मिलेन मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ लिनु होला भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिनु होला अनि भर्टिकल कम्पोनेन्टमा अघि मैले भनेको थिएँ टाइम पिरियड सेपरेटली क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त्यो टाइम पिरियडबाट SE/G निकालेर सिस्मिक कोएफिसिएन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ 3/4 2/3 गर्न पाइयो तर टाइम पिरियड भर्टिकलको लागि छुट्टै लिनु पर्यो हैन अनि भर्टिकल डाइरेक्सनमा सुपरस्ट्रक्चर हाम्रो स्प्यान धेरै भएको हिसाबबाट धेरै फ्लेक्सिबल हुँदै रहेछ हैन त्यो फर्मुला युज गर्दाखेरि अनि 0.038 आउने जस्तो देखियो त्यो चाहिँ हैन त्यसमा तपाईले सुपरस्ट्रक्चरमा त्यो एउटा याद गर्नु होला भर्टिकलमा R=1 लिनुपर्छ भनेर याद गर्नु होला SE/G एकदम कम आउँछ त्यो भर्टिकल चाहिँ लिने प्र्याक्टिस गरे बेटर हो भनेर मैले रेकमेन्ड मात्र गरे अहिले हैन गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ भनिन ओके त्यति भनेर त्यो सकाइदिए हैन अब मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो भयो मेन इम्पोर्टेन्ट भन्दा नि सजिलो अथवा गाह्रो दुईटै भएको क्वेशन चाहिँ म पुरै पढौँ है यो चाहिँ विथ द प्रोग्रेस एन्ड अपडेटेड कोड एन्ड गाइडलाइन विल आवर एक्जिस्टिङ पास्ट डिजाइन स्ट्रक्चर व्हिच वर डिजाइन बेस्ड अन ओल्ड कोड विल बी सेफ बेस्ड अन न्यू अपडेटेड कोड अब यो सबै कोडको हकमा लागू हुने चीज हो हैन अब यसलाई हो हैन भनेर आन्सर गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ
जस्तै हामी एकाडेमिक हिसाबले आन्सर गर्न सजिलो होला हो भनेर भन्न सजिलो होला हैन सबैलाई रेट्रोफिटै गर भनेर सजिलो होला तर हामी इन्जिनियर भइसकेपछि कस्ट र त्यसले कति ह्याम्पर गर्छ एभ्रीडे लाइफमा त्योहरू पनि त्यस्तोहरू धेरै चीज सोच्नु पर्ने हुन्छ हैन पुरानो कोडहरू अब फ्युचरको लागि यो नयाँ कोडल प्रोभिजनहरू युज गरौँ भनेर भन्ने भयो हैन पहिला गरेको केसमा चाहिँ अब मेरो पर्सनली भन्दाखेरि जस्तो जुन वर्किङ स्ट्रेसबाट गरेछन् नि त्यो मैले चारवटा ब्रिजहरू देखाएको थिएँ त्यो वर्किङ स्ट्रेसबाटै गरे हो त्यो अहिलेको अर्थक्वेकमा नि खासै केही भएको देखिएन हैन वर्किङ स्ट्रेसमा भएकोहरू गर्न पर्दैन होला भन्दा पनि त्यो भनौँ कुन स्ट्रक्चरली डिफिसियन्ट छ त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो इच ब्रिज वाइज बेसिसमा अनि त्यसलाई रेट्रोफिट गर्ने वर्थ छ कि छैन मतलब कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरेर रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने हो भने गर्यो अथवा एज इट इज हाम्रो सिस्मिक कोड अनुसार कोडल प्रोभिजनहरू अनुसार ठिक छ अथवा अलिकति ठिक नभए पनि यसमा केही गर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले स्टडी नै गर्नु पर्यो यो सिस्मिक प्रोभिजनमा त हैन सबै चीजहरुको इच ब्रिज वाइज स्टडी गरेर के गर्ने भनेर अनि अभियसली कस्ट धेरै लाग्ने भनेपछि यो नीति निर्माण तर्फबाटै हैन डीआर को भन्ने हो भने डिजी लेभलबाटै त्यो गरेर के गर्ने भनेर गर्नु पर्यो हैन मैले भनिहालेँ वर्किङ स्ट्रेसकोमा सायद नपर्ला हामीले धेरै नै स्टिफ र धेरै नै कन्जर्भेटिभ भन्ने हिसाबले तर म एउटा भन्नै पर्ने एउटा कुरा चाहिँ यो जुन लिमिट स्टेटबाट डिजाइन गरेर कन्स्ट्रक्सन गरिसकेकोहरुमा त्यो चाहिँ एकचोटी त्यो रिभिजिट गरे हुन्छ भनेर चाहिँ म रेकमेन्ड गर्छु म सल्लाह दिन्छु भनौं न रेकमेन्ड गर्छु भन्ने मेरो सल्लाह चाहिँ जुन रिसेन्टली लिमिट स्टेटबाट डिजाइन भए त्यो हाम्रो सिस्मिक प्रोभिजन अनुसार अलिकति एडिक्वेट नहुन सक्छ भनेर अब मैले सबै नहेरिकन त मैले भन्न मिलेन तर मेरो भनाइ भनौं अथवा मेरो गेस भनौं त्यो स्ट्रक्चरली डिफिसिएन्ट हुन सक्छ अनि यदि त्यो ब्रिजहरु इम्पोर्टेन्ट लाइनहरुमा हाइवेजहरुमा र इम्पोर्टेन्ट रोडहरुमा छ भनेदेखि त्यो स्पेशली स्टडी गरेर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब स्पेशली मैले अब सकित सर भएकोमा एलआरबीपी लाई नै भने हैन एलआरबीपी बाट पहिला त्यस्तो डिजाइन भएकोहरु एकचोटी एलआरबीपी ले नै त्यसलाई रिभ्यू गर्यो भनेदेखि बेटर होला अरूले गर्ने भन्दा त्यति चाहिँ भने ल मैले त्यति भनेर यो क्वेशन चाहिँ तर एकदम गहन क्वेशन हो यो एकदम सिम्पल आन्सर भएको क्वेशन हैन त्यति भनेर सकाएर मेरो आफ्नो विशेष गरी मैले यहाँ थोरै जोडे जस्तो कोड रिभाइज हुँदै गर्दाखेरि अपडेटेड कोड आउँदै गर्दाखेरि पुराना स्ट्रक्चरहरुमा डेफिसिएन्सीजहरु हुन सक्छ तर अब त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले एउटा भनौं न रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने प्र्याक्टिस छ कि छैन जुन चाहिँ मलाई लाग्छ इसेन्शियल हो भन्ने लाग्छ किनकि पहिला त क्यापासिटी कति अपुग्छ भनेर हेर्नु पर्यो र आफ्टर दैट त्यसपछि रेट्रोफिटिङ टेक्निक्सहरु हामीलाई त्यसो गर्नको लागि भनौं न कोड रिभाइज भएको छ रेट्रोफिटमा हामी जानै पर्छ क्यापासिटी इन्हान्स गर्नको लागि भनेपछि रेट्रोफिटिङ प्र्याक्टिसेस हामी कहाँ अहिले कसरी भइरहेछ र कोड हामीसँग कोड भनौं या गाइडलाइन भनौं वा कुनै नर्म्स भनौं त्यस्तो खालको केही प्र्याक्टिसमा छ कि छैन मैले यो चाहिँ सरसित र सकिल सरसित बुझ्न चाहे मलाई लाग्छ धेरै साथीहरुले यहाँ क्वेशन त्यही रिलेटेड पनि आइरहेछ हुन्छ सर यो चाहिँ सकिल सरले भन्नुहुन्छ कि सर सकिल सर डीआरमा पनि भएको एलआरबीमा भएको हिसाबले एक शब्दमा आन्सर छैन थ्यांक यू सर प्र्याक्टिकली भन्नु पर्यो सर भनेपछि हामीले हैन सरले एकदम जेन्युइन कुरा भनिदिनु भयो कुरा यही हो हामी कहाँ समस्या के छन् यिनै कुराहरु हो र यो अब हामी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र त्यो फेजमा जानुपर्छ र सम्बन्धित निकायहरु जस्तै एलआरबीएसयू भनौं वा चाहिँ डीआर भनौं र युनिभर्सिटी लेभलबाट एकाडेमिक क्षेत्रबाट पनि यसमा जानुपर्ने त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको चाहिँ थियो र यसको लागि हामी मिल्यो भने अर्को कुनै एउटा इभेन्ट यस्तै खालको इभेन्ट पनि राख्न सक्छौं त्यो रिलेटेड हुन्छ थ्यांक यू सर थ्यांक यू विशु सर थ्यांक यू सकिल सर एकदम नाइस प्रेजेन्टेसनको लागि Dixit, you can start. Thank you, Sakil sir. Thank you, Vishwa sir. That was a beautiful presentation session. And we have one more question from Prakriti Pokhrel. And the question is,
How effective is the stopper in seismic case? Can the stopper benefit largely? The load from superstructure is much larger, and it seems doubtful if it can resist superstructure in case of seismic loads. So, stopper को effectiveness कति हुन्छ seismic case को लागि? Thank you. यो चीजमा हाम्रो त्यही त्यो ब्रिजको दौरानमा 2010 भनौं हैन 2010 भन्दा अघि 10 वर्ष अगाडि पनि यो डिस्कसन भएको हो हैन अनि ल सकिन्छले यस्तो एकदम स्ट्रेट आन्सर दिँदाखेरि त्यो हामीले अहिले जुन पनि स्टपर देखेको छौं त्यो सिस्मिक त्यो गर्नलाई इफेक्टिभ छैन एकदम म अब डिप्लोमेटिक आन्सर दिनुपर्ने एकदम त्यो गर्दाखेरि छैन त्यो इफेक्टिभ छँदै छैन तर त्यो सिम्पल आन्सर दिएर अलिकति अगाडि बढ्नु पर्छ मैले IRC 6 2017 अथवा 2000 मा पनि र SP 114 मा रिएक्सन ब्लक भन्छ हैन स्टपर र रिएक्सन ब्लक भनेर लेख्नु भएको छ उनीहरुले चाहिँ कोडले रिएक्सन ब्लक भनेर राखेको छ त्यो रिएक्सन ब्लक कसरी राख्नु पर्छ त्यसको डिटेलिङहरु के गर्नु पर्छ त्योहरु लेखिदिया छ है अनि त्यो मुभमेन्टहरु भनेको त यो ल्याटरल डाइरेक्सनमा पनि हुन्छ लंगिट्युडनल डाइरेक्सनमा पनि हुन्छ हैन अनि त्यो के भन्छ अर्को स्ट्रक्चरलाई जस्तै दुईटा सुपरस्ट्रक्चर छ भने एउटा सुपरस्ट्रक्चर र अर्को सुपरस्ट्रक्चरलाई यो पाउन्डिङ भयो भने त प्रब्लम हुन्छ नि हैन त्यो पाउन्डिङहरु प्रिभेन्ट गर्नलाई के गर्ने भनेर छ है त्यो प्रोभिजनहरु एकचोटी हेर्नु होला तर अहिलेको स्ट्रेट आन्सर मैले दिइहालेँ तर अहिले कसरी राम्रो गर्ने भन्नेमा त्यो प्रोभिजनहरु छ एक हैन अनि अर्को चाहिँ के छ भन्देखि यो स्टपर भयो यो सुपरस्ट्रक्चर भयो हैन बीचमा हामीले ग्याप भयो अनि हल्लियो रे हलिँदाखेरि पनि यसले प्रिभेन्ट गर्यो यो राम्रोसँग डिजाइन गरेछ तर पाउन्डिङ त भयो नि त्यो पाउन्डिङ भएर सुपरस्ट्रक्चर ड्यामेज हुन सक्छ नि हैन त्यसको लागि चाहिँ एउटा मैले IRC को त्यो प्रेजेन्टेसनमा देखाएको थिएँ यहाँ भर्टिकल बियरिङहरु हाल्ने इलास्टोमेरिक बियरिङ पाउन्डिङ हुँदाखेरि त्यो त्यसले कुशनको काम गरोस् यदि राम्रोसँग हामीले डिजाइन गर्ने हो सिस्मिकमा यो स्टपर र उनीहरुले के भन्छ रिएक्सन ब्लक भन्छ गर्ने हो भनेदेखि त्यो यो सुपरस्ट्रक्चरको पुरै लोड लिन सक्ने हुनु पर्यो त्यो त अब्भियसै भयो है डिजाइन कम्प्लिट हुनु पर्यो भनेर यो ग्यापमा हाम्रो इलास्टोमेरिक बियरिङको लेयर राख्नु पर्यो इलास्टोमर राख्नु पर्यो सो दैट पाउन्डिङ नहोस् हामीले सुपरस्ट्रक्चर डिस्क्लोज हुने त प्रिभेन्ट गर्यौं तर त्यो पाउन्डिङ भएर पुरै ड्यामेज भयो भने त त्यो पनि मतलब भएन नि हैन त्यही भएर भेरी गुड क्वेशन है यो हामीले पहिले डिस्कस गरेका थियौं र त्यो बेलामा चाहिँ के गरेका थियौं अलि फ्र्याङ्कली नै कुरा गर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि यदि इफेक्टिभ नहुने हो भनेदेखि किन राख्ने त भनेर हामीले नराखेको पनि थियौं हैन अनि पछि ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ त्यो सबै ठाउँमा राखिया छ राखौन भनेर भने अब नराखे पनि हुने चीज अब राख्दाखेरि त के फरक पर्दैन भनेर त्यस्तो खालको आन्सर चाहिँ हामीले त्यति बेला दिएका थियौं अनि अब यो इलास्टोमेरिक बेरिङ राखेर गर्ने भनेको चीज चाहिँ मैले अलि पछि मात्र थाहा पाएको थिएँ अनि त्यो गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्दाखेरि अब त्यही हो नेपालमा टाइम नहुने कसैको हैन अनि अरु चीजहरु धेरै हुने के यसलाई यदि एनालोजी दिनु पर्दाखेरि अब घाँस मास कपासै नहुँदाखेरि अरु चीजहरुमा ध्यान दिइदैन हैन अलि त्यस्तो खालको कन्डिसन देखेँ के मैले त्यति बेला चाहिँ त्यो थाहा पाइसकेपछि भन्दाखेरि अब म सबै ठाउँमा गएर यही गर्नै पर्छ भनेर टाउको फुटाउनु हिँड्ने कुरा पनि आएन हैन यो केसमा मात्र हैन अरु कतिपय केसमा थियो विश्व अर्को दुईवटा क्वेशन पनि बाँकी छ हेर्नु त यो मैले आन्सर दिएँ होला है यो स्टपरको चाहिँ अर्को पनि एउटा सानो क्वेशन छ क्वेशन बोलेर सुनाउनु न मैले यहाँ देखिन ए ओके What kind of role is played by bearing in seismic analysis of bridge? Bearing को भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ एकदम साधारण क्वेशन छ साधारण क्वेशन हो तर धेरै असाधारण आन्सर छ हैन बियरिङले तपाईले एफएम मा गर्दाखेरि मोडल गर्नुहुन्छ हैन डिफरेन्ट टाइप अफ बियरिङले र बियरिङको डिफरेन्ट प्रपर्टिजहरुले तपाईको त्यो मोडलै फरक हुन्छ के सेम फोर्समा एउटा यस्तो राखेर तपाईले सेम फोर्स दिनुभयो अनि यो दुईटा राखेर ल देखिदैन रहेछ यो पछाडी यो एउटा पनि देखेन यो कुनै देखिने
जस्तै यो एउटा पोर्टल फ्रेम राखेर तपाईले सेम लोड दिनुभयो अनि एउटा क्यान्टिलिभर पियर राखेर सेम लोड दिनुभयो भनेदेखि त्यसको रेस्पोन्स फरक हुन्छ नि हैन मोडलै फरक भयो के बियरिङबाट इलास्टोमेरिक बियरिङ राख्दाखेरि तपाईको मोडल त्यसको स्टिफनेस त्यसले ड्रास्टिकली चेन्ज गरिदिन्छ त्यो स्ट्रक्चरको स्टिफनेस चेन्ज भएपछि तपाईको टाइम पिरियड ड्रास्टिकली चेन्ज हुन्छ टाइम पिरियड चेन्ज भएपछि तपाईको सिस्मिक डिमान्ड चेन्ज हुन्छ एसओजी ले गर्दा हैन सो बियरिङ चाहिँ हामीले जुन डिजाइनमा जुन हामीले बियरिङ गरेका छौं त्यही बियरिङ हामीले लिनु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो है अनि बियरिङ चाहिँ फेल हुनु भएन भनेर भन्नु अहिले सिम्पल आन्सर चाहिँ बियरिङले तपाईको स्ट्रक्चरै चेन्ज गरिदिन्छ तपाईको स्ट्रक्चरको मोडलै चेन्ज गरिदिन्छ त्यति छोटो आन्सर चाहिँ त्यति भनौं स्टिफनेस चाहिँ चेन्ज भएपछि स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ अर्को एउटा सफ्टवेयरसँग रिलेटेड क्वेशन आएको छ सेस्मिक रेस्पोन्स र ड्याम्पिङ एनालाइसिस अफ आर्क ब्रिज गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ कमर्सियल सफ्टवेयर चाहिँ बेटर होला भनेर एउटा क्वेशन आएको छ यसमा एक्सपिरियन्स्ड सरहरुले मैले बोले भने फेरि लामो आन्सर हुन्छ सकिल सरले भन्नु होला म त भन्छु जुनसुकै सफ्टवेयर पनि उही हो सफ्टवेयर भनेको GIGO हो है गार्बेज इन गार्बेज आउट हुन्छ त्यसकारण एकदम ध्यान दिनु होला डजन्ट म्याटर ब्रान्ड नेमले के पनि फरक पार्दैन त्यसले त्यो सफ्टवेयर चलाउने त्यसमा यतिको भिज्नु पर्छ कि यस्तो ठुलो एनालाइसिस गर्ने हो भने उसको रिजल्ट मैले आफूले फिल गर्न सकेन भन्छ नि जसोसुकै राम्रो सफ्टवेयर चलाए पनि त्यसले डिजास्टर ल्याउँछ म त भन्छु सफ्टवेयर चलाउनको लागि एकदम त्यो सफ्टवेयरको रिजल्ट ठिक छ कि छैन भनेर जज गर्ने क्यापेसिटी भएपछि मात्र सफ्टवेयर चलाउनु होला अर्को एउटा क्वेशन आएछ हैन म यो सफ्टवेयरमा थोरै भनौँ है सफ्टवेयर कुन राम्रो हो भनेको चाहिँ जस्तै भर्खर फोटोग्राफी गर्नेहरूले क्यामेरा कुन राम्रो हो भने जस्तै हो हैन मतलब क्यामेरा भन्दा पनि बेस्ट क्यामेरा इज द आई भनेर भन्थ्यो रे के फोटोग्राफर इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द क्यामेरा भनेर भन्थ्यो हैन फोटोग्राफी जस्ट बुझ्नु भयो होला नामै दिनु पर्दाखेरि चाहिँ नि अब आजकल अब भनौं न हामी क्या त नर्मली अब यदि मिदास चाहिँ अहिले सबभन्दा राम्रो भनेर सुनिएको मात्र है म एकदम स्केप्टिकल्ली भन्दैछु त्यसपछि अब सबभन्दा चलाउनको हिसाबले सजिलो चाहिँ स्याप छ मेरो लागि त्यो चाहिँ ब्र्याकेटमा स्ट्याटलाई मलाई अलिअलि थाहा छ तर मैले स्याप चलाउँदाखेरिको एउटा नराम्रो एक्सपिरियन्स छ हामीले अब यस्तै केबल मोटरेबल सस्पेन्सन ब्रिज स्यापमा मोडल गरेको गाई जत्रै भएको छ अब यसको लागि 1 घण्टै लाग्छ कहानी सुनाउनलाई त्यसकारण मैले स्याप चाहिनेबाट सस्पेन्सन ब्रिज डिजाइनै गर्न हुन्न अथवा सस्पेन्सन ब्रिज डिजाइन गर्न मिरासै चाहिन्छ भने चाहिँ होइन सफ्टवेयर जुन युज गरे पनि त्यो ठिक हो भन्ने जजमेन्ट आफूले गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएपछि मात्र गर्नु होला अर्को एउटा क्वेशन छ हैन 75% आई ग्रस लिने भन्ने 75% इज अन कोलम ट्र्याक सेक्सन प्रपरली यो विश्वले पढे हुन्छ एउटा त्यो मैले हेरेको थिएँ मैले यसमा नोट पनि गरेको थिएँ हैन यस सफ्टवेयरको चीजमा म छोटै भन्नुपर्दाखेरि सफ्टवेयर युज गर्ने भनेको प्री प्रोसेसिङ र पोस्ट प्रोसेसिङमा ध्यान दिनु होला है प्री प्रोसेसिङ भनेको त्यसमा इनपुट के दिने अनि पोस्ट प्रोसेसिङ भनेको त्यो रिजल्ट आइसकेपछि के गर्ने त्यति भनेर सकाइदिए है त्यसमा 0.15 भनेको चाहिँ obviously कङ्क्रिटको हैन त्यो stiffness moment of inertia concrete is not a homogeneous material still reinforcement राखेपछि अझ त्यो कम्प्लेक्स हुन जान्छ हैन बट क्र्याक भइसकेपछि त obviously moment of inertia त घट्छ नि हैन त्यो तपाईले अब डिटेल एनालाइसिस गरेर कति moment of inertia भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ है कोडले चाहिँ हामीलाई एकदम सिम्पल वे आउट दिन्छ के धेरै जस्तो त्यो सिम्पल वे आउट दिएको चाहिँ तपाईले टाइम पिरियड निकाल्नलाई स्टिफनेस चाहिन्छ त्यो स्टिफनेस निकाल्नलाई तपाईलाई EI चाहियो हैन त्यो आई गर्नलाई तपाईले 0.3/4 अफ ग्रस मोमेन्ट अफ इनर्शिया लिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीलाई सजिलो वे आउट दिएको हो भनेर बुझ्नु होला त्यसलाई त्यसो मैले अरुमा हैन टाइम पिरियड निकाल्नको लागि है त्यो तपाईले डिजाइन गर्नको लागि फेरि अर्कै 1 and 2 मा हेर्नु होला हैन टाइम पिरियड निकाल्नको लागि मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ 3/4 लिनु होला भनेर सजिलो गर्दिएको भनौं
ल अर्को यसमै म थपेर भन्छु फ्लेक्सर मेम्बरको लागि आई निकाल्ने हो भने क्रैक विड्थ र स्ट्रेस चेक गर्न र क्रैक विड्थ चेक गर्न र डिफ्लेक्सन चेक गर्न है क्रैक विड्थ स्ट्रेस र डिफ्लेक्सन भने लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिबिलिटी को लागि फ्लेक्सर मेम्बरको आई निकाल्ने हो भने रियल क्याल्कुलेसन गरेर निकालेकै बेस 0.75 अघि विश्वले भने जस्तो चाहिँ नि रियल क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यहाँसम्म क्रैक भएको अजुम गर्ने त्यसपछि त्यो इटरेटिभ क्याल्कुलेसन हुन्छ यसको प्रोसेसमा त्यो गरेर हामीले रियल आई नै निकालेर क्रैक विथ स्ट्रेस र डिफ्लेक्सन निकाल्न सक्छौं 0.75 लिनु पर्छ भन्ने छैन र मलाई त्यो रियल क्याल्कुलेसन गर्न झन्झट लाग्यो भने कोडले विश्वले भने जस्तै एउटा वे आउट 0.75 आई लिएर चाहिँ गर्नु भनेर फ्लेक्सर मेम्बरमा पनि त्यो थ्योरी प्रयोग गर्न सक्छौं Thank you, Sakil. ट्र्याक निकाल्नलाई त के भन्छ भन्दा एउटा प्रोभिजन छ ट्रान्सफर्म त्यसमा भएको टेन्सन त्यसमा भएको स्टिललाई पनि इक्विभ्यालेन्ट यो मोडुलर के भन्छ रेशियोले गुनेर इक्विभ्यालेन्ट कङ्क्रिटमा लगेर त्यसको आई निकालेर पनि गर्न सकिन्छ डिटेल क्याल्कुलेसन रिगरस क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने त्यसरी पनि गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ कोडमा लेखिएको छ ए हाम्रो अलिकति टाइम छ भनेदेखि अघि मैले प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गर्नु पर्यो त्यो भनेर भनेको थिएँ हैन सकिल सरले एलआरपीपी को तर्फबाट यो प्राइभेट सेक्टरलाई के भन्छ त्यही तन मन धन भनेर भन्यो नि त्यो टाइपले कसरी गर्न सकिन्छ हैन अनि अर्को चाहिँ यता एकाडेमिक इन्स्टिट्युटबाट प्रचण्ड सरले जस्तै उहाँहरूले फन्डिङ मात्र दिएर भएन त्यो फन्डिङबाट हामीले राम्रो दिन सक्छौं भनेर पनि फन्डिङ गर्नेलाई एस्योर गर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि चाहिँ प्रचण्ड सरले अलिकति भन्नुभयो हुन्छ जस्तो लाग्यो सकिल सरले पहिला भन्नु न सपोर्ट कसरी गर्ने अनि त्यो सपोर्ट कसरी गर्ने अस्ति एउटा प्राइभेट फर्मले चाहिँ नि ब्रिज डिजाइन ट्रेनिङ गरेको थियो उहाँहरूले एउटा प्राइस चार्ज गरेको थियो अनि हामीले भन्यौं कि यसमध्ये 50% रिसोर्स पर्सन एलआरबिएसयुबाट चाहिँ सित्तैमा उपलब्ध हुन्छ जस्तै मेरो टाइम मैले क्लास लिएँ रञ्जनले क्लास लिएँ सित्तैमा तपाईँ कति पैसा घटाएर चाहिँ नि पार्टिसिपेन्टलाई घटाउन सक्नु भनेर हामीले त्यो गरेका छौं रिसर्च एक्टिभिटीको सर रिसर्च एक्टिभिटी त्यो त ट्रेनिङ गरेका छैन सुन्न हैन अगाडि फ्युचरको लागि भन्या सर पास्टको कुरा गरे हैन सर फ्युचरको लागि चाहिँ नि यदि कुनै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनले ब्रिज सम्बन्धी कुनै रिसर्च गर्छु भन्यो भने हामी वेलकम अनलिमिटेड वेलकम है मतलब प्रपोजल दिनुपर्ने हो के हो कस्तो अलिकति डिटेलमा नजाउँ हैन ल्यायो भने वेलकम प्रचण्ड सर अलिकति त्यो ब्रिज सम्बन्धी रिसर्चको केही भन्नु होला नि सर हामीले एकचोटि गराएको त थियौं सकिल सरलाई नै सुपरभाइजर राखेर एउटा मास्टर्सको विद्यार्थीलाई एउटा ब्रिजसँग रिलेटेड थीसिस गराएको एउटा जति गरिसक्यौं होला हैन बी र मास्टर्सको अनि गरेर यदि चाहन्छौँ यो भन्दा बढी ठुलो रिसर्च जस्तै नेपालमा सिस्मिक कोड कति लिने भन्ने रिसर्च गर्न चाहन्छ भने चाहिँ नि एलआरबिएस इज रेडी टु फन्ड छोटो एउटा बोलिहालौँ है अलिकति छुच्चै भएर पास्ट भन्दा पनि फ्युचरमा एउटा त्यसको फ्रेमवर्कै बनाउने सिस्टमै बनाउने भन्ने हिसाबबाट केही भन्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो अब त्यसको लागि टाइम लाग्ने होला हैन म पास्टमा यो गरे त्यो गरे भनेर भन्दा पनि त्यो तपाई नभएपछि अरूले गर्ला नगर्ला हैन एउटा चाहिँ पास्टको लागि यो फ्रेमवर्क के जस्तै मैले उता भन्ने पर्दाखेरि अब युएस युनिभर्सिटीहरुमा जस्तो देखे नि मैले इन्डस्ट्री युनिभर्सिटी र गभर्नमेन्टको जुन कोलाबोरेसन टाइपको बोथ अल थ्री पार्टीज बेनिफिट फ्रम इट भन्ने टाइपको त्यसो टाइपको चाहिँ गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ हैन अनि त्यसको लागि खासै त्यस्तो पैसा चाहिने अथवा खासै त्यस्तो केही हाइफाई टेक्नोलोजी चाहिने होइन जस्तो लाग्छ त्यो चीजमा चाहिँ यहाँ गभर्नमेन्टबाट कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि एलआरबीपी को लागि त म भनिहालेँ हैन एकाडेमिक इन्स्टिट्युटहरु तीनै जनाले गर्नुपर्ने देखियो कि एकजनाले यसले गरेन भनेर बसेर नहुने जस्तो देखिएकोले गर्दा मैले केही भन्नुहुन्छ कि भनेर भनेको मात्र हो त्यति बोलेर म चाहिँ आफ्नो टुङ्गाएँ है त अब क्लोज गर्दिन अब सकाएँ ल म बोल्दिन अब धेरै बोले जस्तो लाग्यो मैले Thank you Vishwa sir, thank you Sakil sir. That's the end of the presentation session. And it looks like we have answered all your questions now. If you still have any questions, please contact us via email and we'll try our best to answer you. I want to notify all of you that a recorded version of this webinar will also be available. And with this, we have come to the end. Special thanks to Presenter Vishwa sir, keynote speaker Sakil sir, advisor Prachand sir, Chairman Sujan sir, and Research Director Rajendra Bohra.
Also, thank you everyone for attending today's webinar, and thanks to CATS Consultancy and Hydro Research Private Limited and Pi Academy for technical support. Finally, on behalf of EEREC, I would like to distribute the certificate of appreciation to our keynote speaker, Engineer Sakil Manandar sir, and also to our speaker, Vishwa sir. Thank you all and have a great rest of today. Thank you so much.